So, good evening, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to the fourth session of our new criminal law lecture series. We are honored to have with us today Justice Anand Venkatesh, Judge of the High Court of Madras, as our expert speaker. Lordship's deep understanding and expertise in the field of criminal law continue to enrich our knowledge and perspective. Welcome, Lordship. I would also like to extend a warm welcome to our respected Vice Chancellor, Sir, Colonel Professor N. Santosh Kumar, Sir. Your presence underlines the importance of these discussions, and we thank you for your unwavering support. Welcome, Honorable Vice Chancellor, Sir. A heartfelt thank you to our dedicated faculty members for the hard work in organizing this series and for ensuring its continued success. Your commitment to fostering a culture of learning is truly commendable. To our students, both those who are in person and those joining us online, welcome you all. Your eagerness and active participation have been the driving force behind the series. I am pleased to share that our previous lectures have attracted tremendous interest from participants in and around Tamil Nadu. These sessions have sparked meaningful debates, encouraged critical thinking, and fostered a deeper understanding of the evolving landscape of criminal law. Today's session promises to be another enlightening experience as Lordship takes us through the latest developments and interpretations in criminal law. This is a valuable opportunity to engage with complex legal concepts and deepen our understanding. Now, I would like to invite Akash, a student from PG Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, to share reflections on the key takeaways from our third lecture series. Akash, over to you. Thank you, ma'am. Good evening, sir. Good evening to everyone present here. It is truly an honor to present here to summarize the previous session. In our last session, we had a brilliant discussion with our lordship on the concept of private complaint and the procedure related to it. Lordship started with the definition of what is complaint and pointed out that the complaint is only that which is given to a magistrate, whereas anything is directed to the police is only information. Moving on to the section 200 of CRPC, under the 15th chapter, Lordship patiently explained the previous highlighted the following important points. Witnesses' presence, if any, must be examined. Second, under an oath signed by the complainant, witnesses, and the magistrate. However, examination of complainant and witnesses is not needed if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties had made the complaint, where the court itself is a complainant, make over the cases of the magistrate under section 192 of CRPC. Lordship next proceed to the concept of taking cognizance. Lordship remark how the word cognizance is not defined by statutes but by the way of judicial precedent. It can be termed as the process where the magistrate became aware or judicially take notes on the allegations stated in the complaint. It is exactly the stage between section 200, which is filing on of the complaint, examination of complainant and witnesses, and section 203, dismissal of complaint, or section 204, issue of process. Lordship mentioned section 190 of CRPC that mentioned that following four sources on which cognizance can be taken: upon receiving complaint of facts, upon a police report, upon information received from any person other than the police officer, upon his own knowledge that such offence has been committed. Lordship emphasized how knowledge that such offence has been committed. Lordship emphasized how the magistrate has to apply his mind in taking cognizance, and the police report does not bind him in reaching a decision. Lordship pointed out that this process will come under the ambit of inquiry. However, while cognizance can be taken only when a complaint is made or police report is submitted, an inquiry takes place in every other process where the magistrate applies his mind before the trial started. Lordship emphasized how the magistrate taking cognizance of offence and not the offenders. Lordship also pointed out that Sessions Court cannot take a cognizance directly, except if any special law provides for it. The next provision explained was section 202 of CRPC, where the magistrate can
order an investigation by police or any other person he deems to fit, and postpone the issue of process if he is not clear with the facts. Coming to BNSS, Lordship pointed out the key changes in the corresponding chapters 16. Firstly, earlier the accused has no locus standi till the issue of process. However, as per section 223 of BNSS, no cognizance can take no cognizance can be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity to hear. Lordship pointed out that this is not that much of reasonable or welcoming changes, since this is affect both individual and authorities in the process. Also, a question arises as to why is the right to hear for the accused not mandate in the process of taking cognizance on final report, but mandate only in taking cognizance on private complaints. Secondly, clause 2 of 223 of BNSS provides that protection of public servant from prosecutions. It mandates a reasonable opportunity to hear and the report from the superior officer. Lordship also connected the provisions of section 218 of BNSS, which mandates a sanction to be obtained for prosecution of public servant, contrast to the previous corresponding provisions. The new provisions mandates that the request for sanction should be addressed within 120 days. If not, it is deemed to have been granted. A similar procedural safeguard to the public servant can also be observed in section 174 of 175 clause 4, which state that report from the superior officer and assertion made by the police officer must be considered to order an investigation against the public servant. Third, Lordship proceeded to section 227 of BNSS that talks about issue of process. The new changes is summons or warrant can be issued even through a electronic means. Section 230 of BNSS mandates that copy of police report and other documents have been proceeded to the accused within 14 days. A highly welcoming changes is that the provision mandates copies to be produced to the victim also of free of cost. Lastly, section 232 of BNSS talks about committal of cases to the sessions court. Lordship pointed out the key changes to proviso clauses, which is specification of time limit of 90 days of committal of the cases, which can be extended to the maximum of 180 days. Also, application filed by the accused or victim must be forwarded to the court of session along with the committal of the cases. With this, Lordship ended this session. He patiently answered all the curious and creative questions put forward by the students, both online and offline. Lordship has started. We will start with the commencement of trial today, for which we all excited, truly excited. Thank you so much for giving the opportunity, and I welcome Lordship to take over the stage. Thank you. Good evening to all of you. சனிக்கிழமை வந்து 4 மணிக்கு இப்படி படுத்துறதுக்கு ஒரு மனுஷன் வந்து நேராக நின்னானேன்னு நினைக்காதீங்க. எனக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போதான் நான் வர முடியும். Sometimes you have to also have some useful, purposeful time on holidays also. நம்ம ப்ரொஃபஷன் அது மாதிரி. நம்ம ப்ரொஃபஷன் 9 to 5 ஜாபாக இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. 9 மணிக்கு போனோமா, என் புருஷனும் கச்சேரிக்கு போனான்னு போயிட்டு வரலாம். நம்ம ப்ரொஃபஷன் வந்து 24/7 365 days ப்ரொஃபஷன். இது ப்ரொஃபஷனுடைய டெஃபினிஷனே அதுதான். அதனால we must develop this habit of having lot of passion in what we are doing. பிடிச்சு பண்ணணும்.
இப்போ உங்களெல்லாம் இங்கே உட்கார வச்சிருக்கிறதோ இல்லை ஆன்லைனில் வச்சிருக்கிறாங்களோ, உங்களை கம்பல் பண்ணி உட்கார வச்சா உங்களால் 5 நிமிஷம் கூட உட்கார முடியாது. இங்கே 5 மினிட்ஸ் கூட உட்கார முடியாது. சனிக்கிழமை அதுவும் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ I sincerely believe that all of you are sitting here out of your own volition and you have not been compelled to sit here. So that is the first premise. I am presuming this. It's a legal presumption that you are all sitting here out of your own volition and for the interest you have on the subject which you want to learn. So இங்கேயா இருந்தாலும் சரி, whoever is listening to this online, thank you. Let us get into the fourth session. இன்னையோட முடிஞ்ச வரைக்கும் பிஎன்எஸ்எஸ் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன் நான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த 3 வந்து நம்ம ஒரு எஃப்ஐஆர்ல இருந்து அப்படியே கிராஸ் ஆகி இப்போ கோர்ட்ல வந்து நின்று இருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்குள்ள வரல, ட்ரையலுக்குள்ள வரல. இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருக்குமோ அதை பத்தி எல்லாம் பேசணும். இப்போ we are opening the gate of the court and we are getting into the court. So the journey of criminal trial பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ல என்ன இருந்ததோ அதான் பிஎன்எஸ்எஸ்லையும் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஜேர்னி டு a great extent it is the same in BNSS also, not a very major change made. போன தடவை நான் உங்கள்கிட்ட பேசும்பொழுது டேக்கிங் காக்னைசன்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசினேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட இப்போ பேசினார். போன தடவை என்னென்ன நான் சொன்னேன்னு சொன்னபோது டேக்கிங் காக்னைசன்ஸை பற்றி பேசினேன். போன தடவை காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுனா என்னன்னு சொன்னேன். எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டால காக்னைசன்ஸ் எடுக்க சொன்னேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 2-3 பேர் தான் தலையாட்டுறாங்க. ஸோ ஞாபகம் இருக்கணும். இல்லாட்டனா என்னால் இன்னொரு வாட்டி திருப்பி காக்னைசன்ஸுக்கு போக முடியாது. அப்படி இல்லைன்னா என்னால் முடிக்கவே முடியாது. அதனால ஐ எம் அசியூமிங் தட் யூ ஆர் ஆல் அவேர் அபவுட் வாட் ஐ செட் அபவுட் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ். அதில் சோர்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். அது வந்து பழைய செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 190 சிஆர்பிசி, புது செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 210 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். அதான் புது செக்ஷன். அதில் நான் பேசும்பொழுது காக்னைசன்ஸை ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்லேருந்தும் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கலாம், போலீஸ் ரிப்போர்ட்லேருந்தும் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கலாம்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் நான். அதில் இருக்கிற 2 இன்க்ளூஷன் என்னவோ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. புதுசாக அந்த 210ல் ஒரு இன்க்ளூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, முன்னாடி ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ன்றதோட நிறுத்திட்டாங்க. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல்ட் அண்டர் ஸ்பெஷல் எனாக்ட்மெண்ட்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்படின்னா இப்போ பிஎம்எல்ஏ அஃபென்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க, ஆர் அஃபென்ஸ் அண்டர் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் இருக்குன்னு வைங்க, ஆர் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட், அஃபென்ஸ் அண்டர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட். இது இந்த ஆக்ட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த ஆக்ட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ரிப்போர்ட்லாம் வராது. இந்த ஆக்ட்ல எல்லாம் டெசிக்னேட்டட் அத்தாரிட்டி வந்து பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுவார். அதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை. முன்னாடி அதே சிச்சுவேஷன் தான், ஆனால் அந்த ப்ரொவிஷனில் செக்ஷன் 190ல ஸ்பெசிஃபிக்காக போடலை. பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தட் ஆர் ஃபைல்டு அண்டர் ஸ்பெஷல் எனாக்ட்மெண்ட்ஸ்ன்றதை போடல. இப்போ அதை கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கிளாரிஃபை பண்ணினதுனால ஒன்றும் புதுசாக நடக்க போகிறது இல்லை. கிளாரிஃபை பண்ணினது முன்னாடி என்ன ப்ராக்டிஸ் இருந்ததோ அதே ப்ராக்டிஸ் தான், ஆனால் அது இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுனால நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அதை. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இன்க்ளூஷன் வந்து ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல்ட் அண்டர் ஸ்பெஷல் எனாக்ட்மெண்ட்ஸ் பை ஆஃபீஸர்ஸ் ஹூ ஆர் டெசிக்னேட்டட் ஆத்தரைஸ்ட். இன்னொன்று வந்து போலீஸ் ரிப்போர்ட் முன்னாடி எப்படி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா, போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை ஃபிசிக்கலாக பேப்பராக எடுத்துன்னு வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க கோர்ட்டில். ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்ச பிறகு, இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு பிறகு நான் என்ன சொன்னேன், either it can result in a closure or it can result in a police report, positive report. 169 and 170 of CRPC ன்னு சொன்னேன் நான் முன்னாடி. இப்போ அந்த ஃபைலிங் ஆஃப் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை எலக்ட்ரானிக் மோட்ல பண்ணலாம். It can be uploaded in an electronic mode which is also equivalent to the physical mode in which that police report was filed earlier. ஸோ இந்த 2 சேஞ்சு முக்கியமாக அதில் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. இந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட்லையும் கம்ப்ளைண்ட்லையும் இருக்கிற அடிஷன்ஸ்னு சொன்னால் இந்த 2 அடிஷன்ஸ் தான். இந்த எலக்ட்ரானிக் மோடே கூட இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வரத்துக்கு முன்னாடியே பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஏற்கனவே இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபைலிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஏற்கனவே வந்துடுச்சு. ஸோ இது வந்து மியர்லி ரெக்கக்னைசிங் தட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி டேக்கிங் பிளேஸ், பட் ஆக்டில் அதை சொல்லலை. இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க 2. ரைட்டா?
அப்புறம் நான் போன தடவை பேசும்போது உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, போலீஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல வருது. எஃப்ஐஆர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு போலீஸ் ரிப்போர்ட்டா வந்து நிக்குது. பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு அது பாதை இல்லை, அதனுடைய பாதை வேற. பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுடைய பாதை வேற. அந்த பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ரெண்டும் வந்து ஒரு இடத்துல கன்வர்ஜ் ஆகுது. அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட்டும் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டும் ஒரு இடத்துல கன்வர்ஜ் ஆகுது. போன தடவை நான் பேசும்போது அதான் சொன்னேன். அந்த கன்வர்ஜ் ஆகிற பிளேஸ் தான் செக்ஷன் 204 ஆஃப் சிஆர்பிசி. அதான் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் டு த அக்யூஸ்ட் பர்சன் அப்படின்ற அந்த ஸ்டேஜை தான் நான் சொன்னேன். அதுதான் புது செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 227 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். அதான் அங்கதான் அது ரெண்டும் இணையுது. அங்கிருந்து தான் ப்ரொசீஜர் ஒன்னாகுது ரெண்டுத்துக்கும். அது வரைக்கும் இது ஒரு பாதையில வருது, இது வேற ஒரு பாதையில வருது. அந்த ரெண்டு பாதையும் வந்து எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா, ப்ராசஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க பாருங்க, அந்த ப்ராசஸ் இஷ்யூ ஆகிற இடத்துல செக்ஷன் 204 சிஆர்பிசி விச் இஸ் பிரசன்ட்லி 227 பிஎன்எஸ்எஸ் அங்க வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் நடக்குது. அந்த அடுத்தது இந்த ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ், இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா இது ஒண்டி சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் அவ்வளவு சொன்னதுக்கு பிறகும் ஏதாவது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருந்து படிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால, ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் a ஸ்டேட் கேஸ் அண்ட் a பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு அஃப்ராத் முகமதுன்னு ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்கு. அஃப்ராத் முகமது கேஸ். தட் கேஸ் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் இன் 2019 SCC ஆன்லைன் SC பேஜ் 132. இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் ரீட் தட் ஜட்மெண்ட். அது வந்து ஒரு போலீஸ் கேஸும் ஒரு பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டும் இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் வித்தியாசம் என்னன்னு அந்த ஜட்மெண்ட் சொல்லும். ஓகே, ட்ரையலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் வந்து தெளிவுபடுத்தணும். அதாவது வந்து நான் என்ன சொன்னேன், மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ இல்லை ஒரு கோர்ட்டோ வந்து மெக்கானிக்கலாக வேலை செய்ய முடியாது. தேர் மஸ்ட் பி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட்னு சொன்னேன். நான் காக்னைசன்ஸை பற்றி பேசும்பொழுது நிறைய இதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி வரணும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி 3 லெவல் இருக்குது இதில். போன தடவை யாரோ கடைசியில் என்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு நான் போற போக்கில் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு போனேன். அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தேன். 3 லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் உண்டு. முதல் லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் போன தடவை நான் சொன்ன மாதிரி the level of application of mind at the time of taking cognizance of the offense, which means மெட்டீரியல் இருக்கு, இது இருக்கு, இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தானாக்கா அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா போறோம்னு சொன்னேன் நான். அவ்வளவு இருந்தாலே காக்னைசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதனால அந்த முதல் ஸ்டேஜ் என்னன்னா prima facie கேஸ்ன்றத பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். on the face of it, prima facie case. If a prima facie case is made out from the materials that comes before me by way of a police report or by way of a private complaint read with whatever is relied upon, if a prima facie case is made out and I get that suspicion that இதில் அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆயிருக்கு, இதில் அஃபென்ஸ் கமிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோ போகிறோம் ஒரு காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு. ரைட், இது ஒரு லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட். இந்த லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்டு கொஞ்சம் கிராஜுவேட் ஆகும், கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகணும். எந்த ஸ்டேஜ்லன்னா சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது. சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது a deeper engagement is required for the court. The court must find out as to whether the materials that are available here is enough to frame a charge. Means what? Is it enough to make out an offense? So charge framing situation வரும்போது the court or the magistrate must entertain a strong suspicion. Cognizance stage la suspicion, framing of charges stage la strong suspicion. அப்படின்னா level of application of mind எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா ரொம்ப சஸ்பீஷியஸா இருக்கு, இது ஒரு மாதிரி ஒரு இது நிஜமாவே பண்ணிருப்பாம் போல இருக்குன்ற வந்து அந்த ஒரு சின்ன டவுட் கொஞ்சம் மேல போகணும், அப்கிரேட் ஆகணும். ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன், இது செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட். மூணாவது லெவல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னாக்கா சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி ட்ரையல்லாம் நடத்தி ரெண்டு சைடையும் கேட்டு அந்த ஸ்டேஜில் சஸ்பீஷன் பத்தாது, ஸ்ட்ராங் சஸ்பீஷன் பத்தாது. ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கிரிமினல் லா என்ன? இட் மஸ்ட் பி பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்ஸ். பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்ஸ்ன்றது தான் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட்ன்றது அந்த ஸ்டேஜில் வரணும். இந்த மூணு
லெவல்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க இதை எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது, சான்ஸே இல்லை. இது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல வர விஷயம் இது எல்லாமே. ஸோ என்னென்ன லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் அட் வாட் ஸ்டேஜஸ்ன்றது தெரியணும் முதல்ல உங்களுக்கு. ஸோ முதல் லெவல் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கும்போது இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் படிச்சு பார்த்து எனக்கு சஸ்பிஷன் இருக்குயா, போகிறோம் காக்னைசன்ஸ் எடுத்துடலாம். ரெண்டாவது லெவல் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது அடுத்த லெவல். ஏன்னா சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது சஃபிஷியண்டாக கிரவுண்ட் இல்லைன்னா எ பர்சன் கேன் பி டிஸ்சார்ஜ், கேன் பி சென்ட் அவுட் ஆஃப் த கேஸ். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் லைட்டாக ஜாஸ்தி அங்கே, விச் இஸ் ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன் இஸ் எனஃப் டு ஃப்ரேம் சார்ஜஸ். பட் அட் த டைம் ஆஃப் பாசிங் த ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் நெய்தர் சஸ்பிஷன் nor strong suspicion is enough. What is required is the case, after sifting all the evidence, marshalling all the evidence, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு the case has been proved beyond reasonable doubts அப்படின்னு இருந்தால் தான் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நீங்க கன்விக்ஷன் அண்ட் சென்டென்ஸ் கொடுக்க முடியும். இது வந்து 3 levels ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் பை அ ஜட்ஜ் ஆர் அ மேஜிஸ்ட்ரேட். இதை உங்க லைஃபுக்கும் நீங்க மறக்கக்கூடாது. This is very fundamental in criminal law. இது தெரியணும், இதுதான் ரைட்டா? ஓகே, ட்ரையலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் விஷயம் தெரியணும். ட்ரையலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தெரிய வேண்டிய இன்னொரு ஃபண்டமெண்டல் விஷயம் என்னன்னா, கோர்ட்டினுடைய ஹயரார்கி என்ன. இப்போ 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 ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு, அந்த ஆஃபீஸ்ல பியூன் இருக்கான், அந்த ஆஃபீஸ்ல ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கார், அந்த ஆஃபீஸ்ல ஒரு மேனேஜர் இருக்கார், அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர் ஒருத்தர் இருக்கார், அதே ஆஃபீஸில் ஒரு டைரக்டர் இருக்கார். ஹயரார்கி. ஸோ லோயர் லெவல்ல இருந்து ஸ்லோவாக ஹயரார்கி போயிட்டே. ட்ரையல் பற்றி சரியா புரியணும்னா கோர்ட்டினுடைய ஹயரார்கியை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணும். கோர்ட்டினுடைய ஹயரார்கி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து செக்ஷன் 6 ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட். Fortunately, it is equivalent to section 6 of BNSS. இது ஒரே ஒரு இடத்துல ரெண்டும் ஒரே செக்ஷனா இருக்கு, நிம்மதியா இருக்கு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ செக்ஷன் 6 ஆஃப் சிஆர்பிசி, செக்ஷன் 6 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லாட்டினா ட்ரையல் பத்தி நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஹயரார்கியை பத்தி பேசுது. முக்கியமா அது பேசுறது என்னன்னா, என்னென்ன கோர்ட்லாம் கிரிமினல் கோர்ட்டாக கருதப்படும் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுல முதல் கோர்ட் ஹை கோர்ட். ஸோ High Court is also considered to be a criminal court under CRPC and BNSS. ரொம்ப முக்கியம் அது, ரைட்? அடுத்தது courts that are constituted under special law. So special lawல constitute பண்ற special courts under POCSO Act, special court under Prevention of Corruption Act, special court under PMLA. So courts that are constituted under any other law also comes within that definition. அடுத்தது court of session. For every sessions division there will be one court called as a court of session. Principal district judge Chengalpet, principal district judge Kanjipuram, principal district judge Viluppuram, principal district judge Madurai. இது எல்லாம் ஒரு செஷன்ஸ் டிவிஷன். அந்த செஷன்ஸ் டிவிஷன்ல இருக்கிற அந்த சீஃப் டாப் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் யாருன்னு கேட்டனாக்கா பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். ஸோ ஹயரார்கியில ஹைகோர்ட் வந்துடுச்சு. ஹயரார்கியில அடுத்தது என்ன வருதுன்னா பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் வருது. அந்த ஹயரார்கியில நான் ஒன்று சொன்னேன், ஹைகோர்ட்டுக்கும் பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கும் நடுவில் ஒன்று சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? ஸ்பெஷல். அந்த ஸ்பெஷல் லா சம்டைம்ஸ் பிடிஜேவே வச்சிருப்பாங்க, ஆர் ஒரு அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜா இருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஹயரார்கி லைட்டா டில்ட் ஆகும். பட் ஜென்ரலா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஹயரார்கியில ஹைகோர்ட், அதுக்கு அடுத்தது பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஃபார் எவ்ரி செஷன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ் கால்ட் அஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ். இந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ்ல பேசிக்கா சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்றவர் தான் அடுத்த ஹயரார்கியில வர்றார். இந்த சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்ற பேர் அப்படின்ற டெசிக்னேஷன் செக்ஷன் 6ல இருக்காது, செக்ஷன் 12 ஆஃப் சிஆர்பிசியில் இருக்கும். சின்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஹயரார்கியா சொல்றதுனால அந்த கரெக்ட் ஹயரார்கியை சொல்லிடுறேன். ஸோ சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு ஒருத்தர் செக்ஷன் 12 சிஆர்பிசி, இப்போ செக்ஷன் 10 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ்ல இருக்கு.
chief judicial magistrate, chief metropolitan magistrate னு ஒன்று இருந்தது ஃபார் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ். இப்போ மெட்ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ஸ்னு ஜார்ஜ் டவுன், சைதாப்பேட், எக்மோர், இதெல்லாம் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட். அதுக்கு ஒரு சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் தி ஹெட் in the hierarchy for all these metropolitan magistrate. Now chief metropolitan magistrate அப்படின்றதை எடுத்துட்டாங்க BNSSல. So section 17 of CRPCல ஒரிஜினலா அது இருந்தது. இப்போ chief metropolitan magistrate னு ஒன்று கிடையாது, எடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஹையரார்கியில் ஹைகோர்ட், PDJ செஷன்ஸ் கோர்ட், CJM சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஏன் நான் சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பற்றி சொன்னேன்னா, நான் உங்கள்கிட்ட முதல் கிளாஸில் ஒரு விஷயத்த சொன்னேன். அது என்ன சொன்னேன்னா, இருக்கிற கேசஸ்லாம் இருக்கிற கோர்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணித்தான் ஆகணும் பழைய ப்ரொவிஷன் பிரகாரம். இப்போ மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை எடுத்ததுனால அப்பா ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்கடா எல்லாரும் கிளம்புங்கன்னு சொல்ல முடியாது. So I said it will have effect only from 1/7/2024. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அதனால நான் என்ன சொன்னேன், 2 ரெஜிம் இருக்கும்னு சொன்னேன். முதல் கிளாஸ்ல நிறைய பேர் லைட்டாக தூங்கி நின்றீங்க அன்னைக்கு. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா போய் முழிச்சு போய் யூடியூப்லலாம் கேட்டிருப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன். அது ஏன்னா மத்தியானம் உங்களை வந்து ட்ரபிள் பண்ணேன் அன்னைக்கு. மத்தியானம் இஸ் நாட் அ குட் டைம் ஃபார் ஸ்டடீஸ் அட் ஆல். எனிவே ஐ ரியலைஸ் தட் ஆன் தட் டே. ஸோ அது டயர்டாக இருந்தீங்க, ஒரு மாதிரி எல்லாம் அப்படியே இருந்தீங்க. நான் எல்லாரும் கை தட்டுங்க அதெல்லாம் சொன்னேன் நான் முதல் நாள், ரைட்? What I am expecting from all of you is, see how enthusiastic I am. எனக்கு இருக்கிற வேலைக்கு நடுவுல, எனக்கு இருக்கிற என்கேஜ்மெண்ட்ஸுக்கு நடுவுல, I come and do this thing with a lot of enthusiasm, and I expect that I am spreading this enthusiasm to you also. அதை என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா I am failing in my duty ன்னு அர்த்தம். நான் உங்களை ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு ஏதோ பத்தலைன்னு தான் நான் நினச்சிக்க முடியும். அதனால ஜஸ்ட் டு சேவ் மை நேம், நீங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் நடிக்கணும் அட்லீஸ்ட். ஃபைன். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு திஸ், அடுத்த ஹையரார்கியில் ஐ செட் CJM he also used to have metropolitan magistrate who was dealt with under section 17 of CRPC. இன்னைக்கு அது இல்லை, ரைட்? பட் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த ரெஜிம் முடிகிற வரைக்கும் சிஆர்பிசியில் என்னென்னலாம் இருந்ததோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். நம்மளுக்கு we have no other go, right? அப்படி இருந்தது. அது அடுத்ததான் வருது. அதுக்கு அடுத்தது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்றத தவிர நான் என்ன சொன்னேன், மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஃபார் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா இருந்தது, இப்போ அது இல்லை. ஸோ சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்றதை BNSSல எப்படி எடுத்துட்டாங்களோ அதே மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ்ன்றதையும் BNSSலேருந்து எடுத்தாச்சு. ஸோ நியூ ரெஜிம்ல effective from 1/7/2024 there is nothing called as metropolitan magistrate or chief metropolitan magistrate. அது ரெண்டும் இல்லை, ரைட்டா? அந்த ரெஜிம்ல அடுத்து அந்த 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 ஹையரார்கியில் அடுத்தது என்ன வருது, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸ், and last in that is executive magistrate. எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்றது ஜென்ரலாக டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர், ரெவென்யூ டிவிஷனல் ஆஃபீஸர், இவங்களெல்லாம் வந்து டெசிக்னேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை. அவங்களுக்குன்னு சில விஷயங்கள் டீல் பண்ணுறதுக்கான பவர்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போதைக்கு, ரைட்? ஸோ இது வந்து இதுதான் செக்ஷன் 6ல கொடுக்கப்பட்ட ஹையரார்கி. இந்த ஹையரார்கியை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? அடுத்தது ஒவ்வொரு செஷன்ஸ் கோர்ட் டிவிஷன்லையும் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேனே, செங்கல்பட்டு சொன்னேன், விழுப்புரம் சொன்னேன், காஞ்சிபுரம் சொன்னேன், மதுரை சொன்னேன் இல்லையா? இந்த செஷன்ஸ் டிவிஷனுக்குள்ள ஹைகோர்ட் கேன் அப்பாயிண்ட் 2 more judges who are called as additional sessions judges and assistant sessions judges. அடிஷ்னல் செஷன்ஸ் ஜட்ஜஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இது வந்து they will exercise the jurisdiction of
a court of session. So as it is regime la irukkiradhu vandu high court, sessions court, chief judicial magistrate CMM irundha varaikum, magistrate of first class, metropolitan magistrate irundha varaikum, magistrate of second class, judicial magistrate of second class, executive magistrate. இதுதான் அந்த படிக்கட்டு. இந்த படிக்கட்டுல இருந்து படிக்கட்டுல ரெண்டுத்தை எடுத்துட்டாங்க. சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் எடுத்துட்டாங்க, மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் எடுத்துட்டாங்க. எடுத்த பிறகு செக்ஷன் 6ல நம்மளுக்கு அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ், அடிஷனல் செஷன்ஸ் ஜட்ஜஸ், அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜஸ், இதை பத்தி பேச்சு இல்லை. அதுக்கான ப்ரொவிஷனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் 9 சிஆர்பிசியில் இருக்கும், which is equivalent to section 8 of BNSSல இருக்கும். அதுல high court can appoint additional sessions judges and assistant sessions judges. இப்போ BNSSல assistant sessions judges தூக்கிட்டாங்க. இப்போ அதுவும் கிடையாது BNSSல. டுடே இன் BNSS எதெல்லாம் இல்ல? அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் கிடையாது, சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிடையாது, மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிடையாது. இது மூணுத்தையும் வந்து BNSSல இருந்து வெளியில எடுத்துட்டாங்க. ரைட், இதுதான் இருந்தது. அப்புறம் இது வந்து ஹையரார்கி. கரெக்ட், ஸ்டெப் 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 போனாதான் தெரியும், இல்லாட்டினா நானும் ப்ரொஃபஸர் மாதிரியே இருக்கும். அதனால நான் ஐ எம் ட்ரைங் டு மேக் இட் ஆஸ் விஷுவல் ஆஸ் பாசிபிள். படிக்கட்டு அது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு மேக் இட் மோர் விஷுவல் ஆல்சோ. ரைட், சிட் எரெக்ட். அப்படியே சல்கைனே போனா நான் ஏதோ பாட்டு பாடுற மாதிரி ஆயிடும் கட்சியில. சிட் எரெக்ட், அப்படியே அப்படி உன்னி ரொம்ப ரொம்ப தூக்கம் வராம இருந்ததுன்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ், freshen up and come back. I have no objections in you sleeping, but உங்களை பார்த்து எனக்கு தூக்கம் வந்துடக்கூடாது. My only concern is that. My concern is not you sleeping. My concern is where you should not make me sleep. அதனால நான் அப்படியே டல்லாகாம அந்த எந்தோட ஒரு 1.5 மணி நேரம் நிக்கணும் இங்க. அதுக்கு ஐ வாண்ட் யுவர் கோஆபரேஷன். ரைட், ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க தூங்குறாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது, பட் அது அவங்களுடைய வசதி. ஸோ ஜஸ்ட் சிட் டைரக்ட். இட்ஸ் you have to have that மைண்ட் தான் எல்லாமே. சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தான். இஃப் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் திஸ், யூ வில் நாட் சல்க். இஃப் யுவர் கான்ஷியஸ் மைண்ட் alone is ready, your subconscious mind is not ready, you will sulk and sleep. ஈவன் தோ நம்ம வரணும் படிக்கணும்லாம் நினைச்சுப்பீங்க, உள்ளுக்குள்ள நீங்க உங்களை நீங்களே அதுக்கு தயாராக்கிக்கலன்னு அர்த்தம். ரைட், ஃபைன். இப்போ அதை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹையரார்கியை சொல்லி முடிச்சோன்னா எந்த கோர்ட்டு எந்த அஃபென்ஸை ட்ரை பண்ணலான்னு தெரியணும். கரெக்டா, ஹையரார்கி சொல்லிட்டீங்க, எந்த கோர்ட் எந்த அஃபென்ஸை ட்ரை பண்ணணும்னு தெரியணும்ல. அப்புறம் தானே நம்மளுக்கு எந்த கோர்ட் எந்த அஃபென்ஸை ட்ரை பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம வந்து ட்ரையல் எந்த கோர்ட் நடத்த முடியும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ அதுக்கு வந்து செக்ஷன் 26 ஆஃப் சிஆர்பிசி, விச் இஸ் நவ் ஈக்குவலன்ட் டு செக்ஷன் 21 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனி அஃபென்ஸ், லிமிட்டே கிடையாது. ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைகோர்ட் கேன் ட்ரை, இட் கேன் டூ வாட் எவர் இட் வாண்ட்ஸ். ஹைகோர்ட் கேன் ஜஸ்ட் டேக் a case and meaning ஹைகோர்ட் கேன் டூ. ஹைகோர்ட்டுக்கு there is absolutely no bar in trying any offense. It can try from the lowest or the smallest till the highest of or the most heinous of offense, right? So இது வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு கொடுத்திருக்கிற பவர். கோர்ட் ஆஃப் செஷனுக்கும் அதே தான். ஹைகோர்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அதே தான் நான் சொன்னேன். கோர்ட் ஆஃப் செஷன், பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், பிரின்சிபல் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கும் அதே பவர் தான். தே கேன் ட்ரை எனி அஃபென்ஸ். ரைட், மூணாவது, மற்ற கோர்ட் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஷெட்யூல்னு நான் சொன்னேன் முதல் நாள். சிஆர்பிசிலையும் பிஎன்எஸ்எஸ்லையும் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்னு ஒன்று சொன்னேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீரியல் நம்பர் இருக்கும், அஃபென்ஸ் இருக்கும், பெயிலபிளான் இருக்கும், நான் பெயிலபிளான் இருக்கும், காக்னைசபிளான் இருக்கும், நான் காக்னைசபிளாக இருக்கும். எந்த கோர்ட் ட்ரை பண்ணலான்னு அந்த ஷெட்யூல்லையே வரும். கோர்ட் ஆஃப் செஷன், மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், இது மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதில் பூரா. ஸோ மூணாவது வந்து முதல் ஹைகோர்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு எந்த விதமான லிமிட்டும் கிடையாது. அடுத்தது எந்த கோர்ட்டில் வந்து பண்ணணுன்றதை மீறி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஷெட்யூல் 1 பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஷெட்யூல் 1 போட்டிருப்பாங்க. அதையும் தவிர கடைசியாக இருக்கிறது வந்து கோர்ட் which has been specifically mentioned in the special law. ஸ்பெஷல் லாலேயே போட்டிருக்கோம்
NDPS கேசஸ்ல இந்த லெவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் தான் ட்ரை பண்ணணும். PMLA கேஸ இந்த லெவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் தான் ட்ரை பண்ணணும். இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிற கேஸ இந்த லெவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் தான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு எனாக்ட்மெண்ட்டே சொல்லும். 138 நம்மளுக்கு எல்லாம் ஈஸியா புரிய 138 அது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு அதுல எழுதியிருக்கும். ஸோ இது 4வது கேட்டகரி. ஹைகோர்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட் நோ லிமிட். மற்ற எல்லா கோர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெட்யூலை பார்ப்போம். 4வது எந்த கோர்ட் ட்ரை பண்ணணும்னு ஒரு ஸ்பெஷல் எனாக்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கோ அந்த கோர்ட் ட்ரை பண்ணலாம். இதுதான் this is pertaining to which court will try the offenses. அடுத்தா இன்னும் லாஸ்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த கோர்ட் எவ்வளவு சென்டென்ஸ் இம்போஸ் பண்ண முடியும். இது எல்லாத்தையும் குமுலேட்டிவா உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா எந்த கோர்ட்டுக்கு ட்ரையல் போகணும்னே உங்களுக்கு தெரியாது. எந்த கோர்ட் ட்ரையல் நடத்தும்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ எந்த கோர்ட் எவ்வளவு சென்டென்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியும். கரெக்ட். சென்டென்ஸ்னா யூ கன்விக்ட் அ பர்சன் அண்ட் யூ punish that person 6 months, 6 years, 10 years, life sentence, death sentence. இதெல்லாம் சென்டென்ஸ். எந்த கோர்ட் என்ன சென்டென்ஸ் இம்போஸ் பண்ண முடியும்னு தெரியணும். அடுத்தது ரைட். ஹை கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திரும்பி there is no limit. There is absolutely no limit for the high court. Apart from that, judge made law என்னவா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா high court can also pass a sentence for a fixed time without a remission. ரெமிஷன்ன்ற ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பவர் ஸ்டேட்டுக்கு உண்டு. ரெமிஷன் பவர்னே பேர். அந்த ரெமிஷன் பவர்ல ஈவன் தோ த கோர்ட் இம்போசஸ் a particular sentence, after a person undergoes a particular level of sentence, the state has the power to remit it. For instance, life sentence வச்சுக்கோங்களேன். 14 வருஷம் இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் நினைச்சிருக்காங்க லைஃப் சென்டென்ஸ்னா 14 வருஷம் கிடையாது. லைஃப் சென்டென்ஸ்னா லைஃபுக்கும் உள்ள இருக்கணும்ன்றதுக்கு பேர் தான் லைஃப் சென்டென்ஸ். அப்ப இந்த 14 வருஷம்ன்றது எங்க வந்தது? அதுதான் ரெமிஷன் பவர். ரெமிஷன்ல ஸ்டேட் ஒரு ஆள் 14 வருஷம் இருந்துட்டாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றும் ஃபிக்ஸடாகவும் கிடையாது. ஸ்டேட் கேன்ஸே 10 வருஷம் இருந்துட்டாங்க என்னவோ சொல்லலாம். ரெமிஷன் பவர்னு ஒன்று இருக்கு. பட் ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் தி discretion of fixing the sentence period and saying no remission during this period. இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கு தெரியும் லைஃப் சென்டென்ஸ் சில விஷயத்தில் கொடுக்கும்போது let us take the case of minor being raped, right? So it may provide for a life sentence. It also provides for a death sentence. பட் ஹைகோர்ட் வந்து அவனுடைய பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்துட்டான், இவனுக்கு ஏன் டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்கணும்? ஆனால் 14 வருஷத்துக்கு கழிச்சு அவன் வெளில வந்துட்டாலும் சரியா வராது. அதனால 20 years without remission, 18 years, 15 years without a remission அப்படின்னு கொடுத்துட்டானா ரெமிஷன் பவர் போயிடும். அண்ட் அதே டைம்ல லைஃப் சென்டென்ஸஸ் சஃபிஷியண்டா somebody will undergo also. இது மாதிரியான பவர் இஸ் நாட், you cannot see it in CRPC or you cannot see it in the BNSS. This is a judge made law which continues even today, right? இது வந்து ஹை கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். செஷன்ஸ் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செஷன்ஸ் கோர்ட் கேன் ஆல்சோ இம்போஸ் எனி சென்டென்ஸ் அப் டு டெத் சென்டென்ஸ். ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, இஃப் the sessions court imposes death sentence, then it has to be confirmed by the high court. அதுக்கு பேர் ரெஃபர்ட் ட்ரையல்னு பேர். செஷன்ஸ் கோர்ட் வந்து ஒன்ஸ் வந்து இதை கொடுத்துட்டாங்கன்னாக்கா, ஒன்ஸ் சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னாக்கா, that sentence must be confirmed by the high court. Unless the high court confirms it, a person cannot be sentenced to death, even though the sessions court has the power to impose such a sentence. ரைட்டா? இது அடுத்தது அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ்னு ஒன்று இருந்ததுன்னு நான் சொன்னேன். அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் இருந்த வரைக்கும் 10 வருஷம் வரைக்கும் அப் டு 10 years சென்டென்ஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் அப் டு 10 years கொடுக்கலாம். ரைட். அடுத்தது சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு ஒன்று இருந்ததுன்னு சொன்னேன். அதனுடைய பவர் அப் டு 7 years. அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ் ஜட்ஜஸ் அப் டு 10 years, சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் சிஎம் வந்து அப் டு 7 years. அப்புறம் என்ன சொன்னேன்?
judicial magistrate of first class ன்னு சொன்னேன். Judicial magistrate of first class and metropolitan magistrate till it was there, they can impose a sentence of 3 years maximum. And they can impose a sentence of 10,000 under the CRPC. அந்த 10,000 50,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிஎன்எஸ்எஸ்ல. 50,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் தவிர கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்னு ஒரு புது சென்டென்ஸ் ஒன்று எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. போய் நின்று டிராஃபிக் பாரு, காந்தி மண்டபத்தில் போய் சர்வீஸ் பண்ணு. அது என்ன கம்யூனிட்டி சர்வீஸை என்னென்ன பண்ணணுன்றதை வந்து இட் இஸ் ஃபார் த ஸ்டேட் டு டெல் வாட் ஆர் ஆல் த கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் யூ கேன் டூ. அதை வந்து பிஎன்எஸ்எஸ்ல சொல்லலை. அந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் என்னன்றதை தனியாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ல சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்? ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்ல இதுதான் அந்த ஹையரார்கி. ஹைகோர்ட், செஷன்ஸ் கோர்ட், அசிஸ்டன்ட் செஷன்ஸ், அடிஷ்னல் செஷன்ஸும் செஷன்ஸ் கோர்ட் அளவுக்கு பண்ண முடியும். அடிஷ்னல் செஷன்ஸ் நான் விட்டுட்டேன். அடிஷ்னல் செஷன்ஸ் கேன் ஆல்சோ பாஸ் த சேம் சென்டென்ஸ் டு விச் a principal sessions court can pass. It is equivalent to the principal in terms of jurisdiction, right? அப்புறம் judicial magistrate 1, அதுக்கப்புறமா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட், அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஹையரார்கியில் சொன்னேன் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸ்னு ஒன்று சொன்னேன். ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1 வருஷம் வரைக்கும் 1 year சென்டென்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அண்ட் 5,000 rupees வரைக்கும் ஃபைன் போடலாம். இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல அதை 10,000 rupeesக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கும் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் as a sentence கொடுக்க முடியும். Today, community service by itself can be imposed as a sentence. A person need not be sent to jail. A person need not be asked to pay a fine. Community service by itself can become a sentence today. இது வந்து இந்த லெவல்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன்ஸ் வந்து செக்ஷன்ஸ் 28 and 29 ஆஃப் சிஆர்பிசி, அதனுடைய ஈக்குவலன்ட் செக்ஷன் 22 and 23 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். இதுதான் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது. ரைட்? நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன். நான் இவ்வளோ சென்டென்ஸை சொன்னதுக்கு இன்னும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒன்று இருக்குது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னுடைய பவரை அவங்களுக்கு கன்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களால ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கன்விக்டோ சென்டென்ஸோ பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்னால ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னுடைய பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பவரை ஜென்ரலாக கொடுக்கறது இல்லை. நார்மலி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு காலத்துலலாம் இருந்தது. ஏன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கிறவனே போலீஸாக இருப்பான். எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ல சிலதெல்லாம் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் இருக்கும், ஹை லெவல் போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் உட்காந்துருப்பான். போலீஸ் கையிலேயே போய் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்தானாக்கா இட் வில் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் ஆன் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் 50 ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டாக்ஸ் அபவுட் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். தேர் ஆர் 3 powers which has to be executed by the legislature, by the judiciary and by the executive. So ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆள்கிட்ட போய் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னாக்கா then it trenches upon article 50, right? So executive magistrate must be conferred the power of a judicial magistrate. அது பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னா an executive magistrate cannot exercise the jurisdiction of a judicial magistrate. This is very very important and these are the provisions. இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டேன்னா இப்போ ட்ரையலுக்குள்ள நுழைஞ்சிடுறேன். ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் the entire trial structure is found from section 263 section 225 to 263 of CRPC. 225 and 263 of CRPC வரைக்கும் it covers chapter 18 to chapter 21. The best way to sometimes beat your sleep is, right, your brain will get into that. Sometimes you will feel like அப்போ டக்குன்னு எழுதிடணும். கோர்ட்டில் கூட சில டைம் ஆர்கியூமெண்ட் எனக்கு லைட்டாக தூக்கம் வந்துடும். ஸோ ஹவு டு ஐ பீட் இட்? ஐ கீப் ரைட்டிங். சம்டைம்ஸ் அப்படி வழிக்கின்னு போவோம், அது பரவாயில்ல, பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம திரும்பி வந்துடலாம் அதுக்குள்ள. ரைட்? அப்புறம் அடுத்த தடவை யாராவது சல்க் ஆச்சுனாக்கா மைக் அமிச்சிருவேன் இப்போ. ஸோ திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் வார்னிங். இதுக்கப்புறமா ஐ வில் பி சென்டிங் மைக் ரைட் தயாராக கையில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால யூ கேன் ஒன்லி எஸ்கேப் பை 2 things. One, either you will have to go out, freshen up and come back, or you will have the ignominy of taking the mic and answering my question. So I think this will make you up.
அண்ட் இங்கேருந்து ஒவ்வொரு ஆளும் என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு வேறு தெரியுது. பெரிய ப்ராப்ளமே அதுதான். நான் பேசுறதுக்கு நடுவில் ஐ எம் ஏபிள் டு see the expression of each and every one of you. ஸோ இது வரைக்கும் தூங்கின ஆளுங்களை 6 பேரை நான் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் நோ ப்ராப்ளம். பட் இதுக்கு மேலே they will be dealt with quite differently. Okay, right. So I told you that the structure of தூக்கம் போயிடும், இந்த மாதிரி பயமூர்த்தினா போயிடும். The structure of trial, இவ்வளவுலாம் நான் சொல்லினதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ட்ரையலை என்ன ப்ரொவிஷன்லேருந்து என்ன 225 to 263 ஆஃப் சிஆர்பிசி கவரிங் சாப்டர்ஸ் 18 to 21. அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் இஸ் செக்ஷன் 245 to செக்ஷன் 248 to செக்ஷன் 288 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். இட் கவர்ஸ் ஃப்ரம் சாப்டர் 19 to 22. இதுதான் ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் டீல் பண்ற ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன்ஸ். ரைட்? ஓகே, என்னெல்லாம் விதமான ட்ரையல் இருக்கு அது தெரியணும் அடுத்தது. ரைட்? ஒன்று, கேசஸ் விச் ஆர் ட்ரையபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரையபிள் பை அ கோர்ட் ஆஃப் செஷன். இதுதான் ரெண்டே தான் இருக்கு. There are broadly only 2 types of trial. One is cases triable by magistrates. Second is cases exclusively triable by a court of session. ரெண்டே தான் சிஆர்பிசியில் சொல்லியிருக்கு. ரைட்? கேசஸ் ட்ரையபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றது தெரியணும் முதல்ல. கேசஸ் ட்ரையபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட்ல ஒன்று, வாரண்ட் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட். வாரண்ட் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட். இதில் சிஆர்பிசிலையும் இருந்ததில் பிஎன்எஸ்எஸ்ல எந்த சேஞ்சுமே எடுத்துட்டு வரல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாரண்ட் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட். ரெண்டாவது, வாரண்ட் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் அதர்வைஸ் தேன் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட், விச் மீன்ஸ் வாரண்ட் கேசஸ் ஆன் அ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். இதுலேயும் பெரிய சேஞ்ச் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டே வரல. அப்புறம் மூணாவது வெரைட்டி சம்மன்ஸ் கேசஸ். இந்த சம்மன்ஸ் கேசஸ்லையும் பெருசா ஒன்றும் சேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு வரல. ரைட்? மூணாவது வெரைட்டி இருக்கிற ஏதோ கொஞ்சோண்டு சேஞ்சு நான் அந்த டைம் வரும்போது சொல்றேன். நான் ஓவராலா பெரிய சேஞ்ச் இருந்தால் மாத்திரம் தான் சொல்லுவேன். ஒவ்வொரு சேஞ்சும் சொன்னாக்கா போர் அடிச்சிடும் உங்களுக்கு. ஓவராலா மேஜிஸ்ட்ரேட் வாரண்ட் கேசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல நோ சேஞ்ச். Warrant cases instituted otherwise than on a police report, which means a private complaint, no change. Then summons cases by magistrates, no change. Then summary trials, there is no change. இதெல்லாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அடுத்தது என்ன சொன்னேன், கேசஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரையபிள் பை அ கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கு. அதை மேஜிஸ்ட்ரேட்டால ட்ரை பண்ண முடியாது. ஆச்சா, அதுலேயும் பெரிய சேஞ்ச் இல்லை. ரைட்? ஓகே, இப்போ அதனுடைய ஹையரார்கி எப்படி போகுது? சம்மரி ட்ரையல், சம்மன்ஸ் ட்ரையல், வாரண்ட் ட்ரையல், ட்ரையல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பை த கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ். இது உங்களுக்கு ஹையரார்கி ஆஃப் கோர்ட் சென்டென்ஸ் தட் குட் பி இம்போஸ்ட் இதெல்லாம் தெரியலன்னா இது எப்படி தெரியும்? அதனால தான் நான் அந்த ஹையரார்கி அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அதனால சம்மரி ட்ரையல், சம்மன்ஸ் ட்ரையல், வாரண்ட் ட்ரையல், செஷன்ஸ் ட்ரையல், அதான் பை எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் ட்ரையல். ஆனா சிஆர்பிசியில் ரெண்டு ட்ரையல் பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க. ஒன்றுக்கு பேர் ஒரு ட்ரையலுக்கு பேரு சம்மன்ஸ் கேஸ். ரெண்டு தான், சம்மன்ஸ் கேஸ், வாரண்ட் கேஸ். ரெண்டு தான் சிஆர்பிசியில் உங்களால பார்க்க முடியும். சம்மன்ஸ் கேஸ் ஒன்று, வாரண்ட் கேஸ் ஒன்று. ஸோ சம்மன்ஸ் கேஸ் தான் என்ன, வாரண்ட் கேஸ் தான் என்னன்னு தெரியணும் முதல்ல. அதனுடைய டெஃபினிஷனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் 2W அண்ட் 2Xல டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. செக்ஷன் 2W ஆஃப் சிஆர்பிசி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லைன்றதுனால நான் சிஆர்பிசிலேருந்தே சொல்கிறேன். பிஎன்எஸ்எஸ்ல ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. 2W ஆஃப் சிஆர்பிசியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2Wல the definition given is that summon case means a case relating to an offense not being a warrant case.
ஏதாவது புரிஞ்சுதா? சம்மன்ஸ் கேஸை டிஃபைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா வாரண்ட் கேஸ் இல்லாத எல்லா சம்மன்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு டெஃபினிஷன். வாரண்ட் கேஸ் இல்லாத எல்லா சம்மன்ஸ் கேஸ். அப்பனா சம்மன்ஸ் கேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா வாரண்ட் கேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். கரெக்டா? அதான் சொல்ல வராங்க அவங்க. அப்போ வாரண்ட் கேஸ்ன்றது வந்து செக்ஷன் 2X. அதில் பார்த்தா வாரண்ட் கேஸ் மீன்ஸ் a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years. In short, warrant case means a case where it is punishable exceeding 2 years. 2 years exceed ஆயிடுச்சுனாலே அது பேர் வாரண்ட் கேஸ். அப்போ சம்மன் கேஸ்னா என்ன அர்த்தம்? less than 2 years னு அர்த்தம். அந்த டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லிடுச்சு? ஆல் கேசஸ் விச் ஆர் நாட் வாரண்ட் கேசஸ் சொல்லிடுச்சு. ஸோ வாரண்ட் கேஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா 2 years and above இருக்கிறது எல்லாமே வாரண்ட் கேஸ் தான். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? சிஆர்பிசிலையும் பிஎன்எஸ்எஸ்லையும் அவங்க பேசியிருக்கிறது வந்து வெறும் ஒரு சம்மன்ஸ் கேஸை பற்றியும் ஒரு வாரண்ட் கேஸை பற்றியும் தான். இன்னும் நீங்கள் சம்மரி ட்ரையல் சொல்கிறீங்க, செஷன்ஸ் ட்ரையல் சொல்கிறீங்க, இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? அதுதான் நேச்சுரலாக அடுத்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு அதான் வரணும். இந்த இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் இஸ் வாட் மேக்ஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் வெரி, இல்லைன்னா கிளர்க் வேலை பண்ணிட்டு போயிடலாம் நம்ம மோனோட்டோனஸாக. திஸ் ப்ரொஃபஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் தட் இன்க்விசிட்டிவ்னஸ், தட் கொஸ்டினிங் எபிலிட்டி. இப்போ ஏன் எல்லாரும் அட்வொகேட்டை பார்த்தா பயப்படுறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க? நம்ம என்ன ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆளா? ஒன்றும் கிடையாது. An advocate is capable of thinking on his feet and asking some questions which can never be answered. எதையாவது கேட்டு நம்மளை கொடாய் வாம்பாவன். இவனுக்கு நம்மளை விட கொஞ்சம் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவா தெரியும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த சொசைட்டி இது. அப்படி இருக்கான்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க இப்போ. பட் திஸ் இஸ் வாட் மேக்ஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். திஸ் இஸ் வாட் மேக்ஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் ஆஸ் அ லிவிங் ஆர்கானிசம். இந்த புக்கெல்லாம் புக்கே இல்லை, இதெல்லாம் லிவிங் ஆர்கானிசம். பிகாஸ் ஒன் ப்ரொவிஷன் விச் இஸ் இன்டர்பிரட்டட் இன் a particular way today, after 10 years it will get a new dimension. ஒரே வேர்டு தான் இருக்கும், ஆனால் அதனுடைய இன்டர்பிரட்டேஷன் அப்படியே மாறும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் a evolving organism னு தானே அர்த்தம். It applies to every law that we have in our hand. So it will all be read with the way in which the society is functioning, with the way in which there are changes in the society, with the way in which the society is conceiving a particular offense. So அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஸோ அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் மாதிரி அப்படியே மாறிக்கிட்டே வரும். அதனால செஷன்ஸ் கேஸ், வாரண்ட் கேஸ் அப்படின்னு தான் ரெண்டு தான் இருக்கு. ரெண்டு டெஃபினேஷன் தான் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கான். அப்போ நம்ம சம்மன்ஸ் கேஸ், வாரண்ட் கேஸ் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கான். கரெக்ட்? அப்போ செஷன்ஸ் கேஸ்னு ஒன்று சொல்றீங்க, சம்மரி கேஸ்னு ஒன்று சொல்றீங்க, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையேன்னு கேட்கலாம் இல்லையா? தட்ஸ் த நேச்சுரல் கொஸ்டின் யூ மஸ்ட் ஆஸ்க். ஸோ சம்மரி ட்ரையல்ன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை. சம்மரி ட்ரையல் இஸ் எ மினியேச்சர் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சம்மன்ஸ் ட்ரையல். அதுவும் சம்மன்ஸ் கேஸ் தான். சம்மரி ட்ரையல்ல ஹேண்டில் பண்ற கேசஸ்க்கு பேரும் சம்மன்ஸ் கேஸ் தான். ஆனா ஒரு மினியேச்சர் ஃபார்ம், ஒரு கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் a summons case or a summons trial is called as summary trial. ரைட்டா? ஒரு அதனால என்னென்ன கேஸ் எல்லாம் சம்மரி ட்ரையல் எடுத்துக்க முடியும்ன்றத நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் என்னென்ன கேசஸ் எல்லாம் சம்மரி கேஸ். சாப்டர் 21 ஆஃப் சிஆர்பிசி நான் சொன்னேன். சம்மரி ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ செட் சாப்டர் 21 ஆஃப் சிஆர்பிசி, செக்ஷன் 260 to 265 ஆஃப் சிஆர்பிசி, அதனுடைய ஈக்குவலன்ட் செக்ஷன் 283 to 288 ஆஃப் சிஆர்பிசி. இதுதான் சம்மரி ட்ரையல்னு இருக்கு. ரைட்? இதுல அந்த ப்ரொவிஷனே எந்தெந்த கேசஸ் எல்லாம் சம்மரி ட்ரையலா நீங்க டீல் பண்ண முடியும்னு சொல்லும். ரைட்? ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அஃபென்சஸ் பேசிக்கா நான் என்ன சொன்னேன்? சம்மரி ட்ரையல் இஸ் நத்திங் பட் எ கண்டென்ஸ்ட், எ மினியேச்சர் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சம்மன்ஸ் கேஸ்ன்னு சொன்னேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த எல்லா அஃபென்சஸுமே 2 வருஷத்துக்கு கீழே பனிஷபிள்னு அர்த்தம். கரெக்டா? இது ஃபண்டமெண்டல். 2 வருஷத்துக்கு கீழே பனிஷபிளா இருந்தா மட்டும்தான் சம்மரி ட்ரையலா நம்மளால டீல் பண்ண முடியும். அது அப்ப 2 வருஷத்துக்கு கீழே இருக்கிற கேஸை எதை சம்மன்ஸ் கேஸா டீல் பண்ணணும், எதை சம்மரி ட்ரையலா டீல் பண்ணணும், எதை சம்மன்ஸ் ட்ரையலா டீல் பண்ணணும், எதை சம்மரி ட்ரையலா டீல் பண்ணணும் தெரியணும். ரைட்? அதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. நாங்களே அதை கொடுத்துடுறோம். அந்த லிஸ்ட்னு சிஆர்பிசியே கொடுக்குது ஒரு லிஸ்ட். அந்த லிஸ்ட்டை நீங்களே பார்க்கலாம். அந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஒரு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அஃபென்ஸ் அண்டர் 379 ஆஃப் ஐபிசி, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அஃபென்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 379 ஆஃப் ஐபிசி, அப்படி இல்லாட்டினா 380 ஆஃப் ஐபிசி, 381 ஆஃப் ஐபிசி, தெஃப்ட், ராபரி, இந்த இந்த இத்தியாதி இதெல்லாம். அதுல இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் 2000 அண்ட் பிலோ, 2000 கீழே இருந்ததுன்னா அவனை தூக்கில் போட முடியாது. அவன் அப்படியே பெரிய ட்ரையெல்லாம் நடத்தி சிவாஜி லெவலுக்கு நம்ம ஆக்ட் பண்ண முடியாது அங்கே போயிட்டு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் பெட்டி திங். ஸோ அதை சம்மரி ட்ரையலை நடத்துங்கன்றாங்க. ஸோ சம்மரி ட்ரையலுக்கு கீழே வர்றது எல்லாமே வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்டில் ட்ரெஸ்பாஸ் ஆக்ட் ஒன்று இருந்தது. இப்போ கேட்டிலேயே காணும். ஆனால் கேட்டில் ட்ரெஸ்பாஸ் ஆக்ட்ன்றது வந்து இப்போ கூட இருக்கு, கிராமத்துலலாம் இருக்குமா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ கேட்டில் ட்ரெஸ்பாஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அதில் வரதெல்லாம் சம்மரி ட்ரையலை தான் நீங்கள் நடத்தணும். அதே மாதிரி ஒரு இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லர்க்கிங் ஹவுஸ் ட்ரெஸ்பாஸ், இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா ஐபிசியில்? ஓகே, தேர் ஆர் சம் அஃபென்சஸ் இன் ஐபிசி. இதில் வந்து லர்க்கிங் ஹவுஸ் ட்ரெஸ்பாஸ், லர்க்கிங் ஹவுஸ் பிரேக்கிங், இது மாதிரிலாம் உண்டு. அதில் எல்லாமே வேர் இட் இஸ் பனிஷபிள் பிலோ தட் 2 years. பிலோ தட் 2 years பேசிக்காக நீங்கள் இப்படி மனசில் வச்சுக்கிட்டா போதும். பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கான் செக்ஷன் 260 ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கான். அந்த லிஸ்ட் பூரா நான் படிக்க முடியாது இப்போ. அந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே will be below those 2 years. அண்ட் சிஆர்பிசியே இன்னொரு லிஸ்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா பெட்டி அஃபென்சஸ்ன்னு சிலதெல்லாம் சொல்லுது. பெட்டி அஃபென்சஸ் இந்த சின்ன சின்னதாக சில விஷயங்கள்ல ரோட்ல வந்து இந்த ஆஃப்ரே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் தகராறு பண்றீங்க ரோட்ல நின்று, அந்த மாதிரி சில பெட்டி அஃபென்சஸ் அதெல்லாம் வந்து கேன் பி brought within the summary trial, right? இதுல பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்மரி ட்ரையல்ல 1000 ரூபாய் ஃபைன், 1000 rupees ஃபைன். இதுதான் சென்டென்ஸை பத்தி நான் சொல்லிட்டு யார் என்ன சென்டென்ஸ் இம்போஸ் பண்ணணும். இந்த சம்மரி ட்ரையலா ஹேண்டில் பண்ற எல்லா விஷயத்துமே பனிஷ்மெண்ட் இஸ் 206(1) இஸ் வித் ஃபைன் நாட் எக்ஸீடிங் ₹1000. 1000 ரூபாய்க்கு கீழே 1000 ரூபாய் வரைக்குமான ஃபைனை பனிஷ்மெண்ட்டா கொடுக்கறதுக்கு எந்தெந்தெல்லாம் லிஸ்ட்ல போட்டிருக்கோ அது வரைக்கும் அதை சம்மரி ட்ரையலா நடத்திடலாம், ரைட்? ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் அதுல என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் லா சம்மன்ஸ் கேஸா இருந்தா கூட நீங்க அதை சம்மரி ட்ரையலா நடத்துங்கன்னு சொல்லலாம். இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன், இது ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷன். அதை ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா செக்ஷன் 138 ஆஃப் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட். இப்போ 138 ஆஃப் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட்ல நீங்க 1000 ரூபாய் ஃபைனோட நிறுத்த முடியாது, கரெக்ட்? 138 of the negotiable instruments act, the offense is sentence, there is a larger sentence of 2 years or something, and it can also go, you can also impose a fine of double the check amount. So ஒரு செக் அமௌண்ட் 5 லட்சம்னா 10 லட்சம் கொடுக்கலாம் நீங்க. நார்மலா அதை வந்து அந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் நம்பர் 1 பண்ண முடியாது. ஆனா அதுல போட்டிருக்கிறது என்னன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் டீல் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கான், ரைட்? இது ஒரு சிக்கல்ல போய் மாட்டோம். அது மாட்டாம இருக்கணும்னா the exception is, and negotiable instruments act also says that he can adopt summary trial procedure. Summary trial procedure பண்ணினா எது வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம்? 1000 ரூபாய் வரைக்கும் தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் இப்படி சொல்லியிருக்கு. அதனால 1000 ரூபாயோட நிறுத்திக்க முடியுமான்னா இதுதான் எக்ஸெப்ஷன். அதுல ப்ரொசீஜர் மாத்திரம் சம்மரி ட்ரையல் ப்ரொசீஜர் பண்ணணும். But notwithstanding anything contained in CRPC, whatever sentence you can impose under the Negotiable Instruments Act, you can impose. இதுதான் the small difference between a general normal summary trial and a summary trial which has been insisted by a special law, which carries a larger sentence, but it insists for a summary trial. There you can impose that sentence. If the special law is not there, you cannot impose a sentence beyond a fine of ₹1000. புரியுதா? ஓகே. எந்தெந்த கேஸல் எந்தெந்த கோர்ட் எல்லாம் கேஸை சம்மரியா ட்ரை பண்ண முடியும்னு தெரியணும், கரெக்ட்? ஏன்னா சம்மரி ட்ரையலுக்கான கோர்ட்னு எதுவுமே சொல்லல, கரெக்ட் தானே? சம்மரி ட்ரையலுக்கான கோர்ட்னு பார்த்தா சிஜேஎம் பண்ணலாம், மெட்ரோபாலிட்டன் சிஜேஎம், சிஎம்எம் இருந்த வரைக்கும் சிஎம்எம் பண்ணலாம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் இருந்த வரைக்கும் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் பண்ணலாம்.
இவங்க எல்லாரையும் ஹை கோர்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். நீங்கெல்லாம் சம்மரி ட்ரையல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஹை கோர்ட் கேன் ஆல்சோ ஆத்தரைஸ் செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு ஒன்று நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் நீ எவ்வளோ வரைக்கும் பண்ணலாம்னு ஹை கோர்ட் தான் கன்ஃபர் பண்ணுவோம் அந்த பவரை, ரைட்? ஸோ செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தே கேன் ஆல்சோ பி ஆத்தரைஸ். நம்ம யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, இட் இஸ் ஆல் தியரி. தேர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அ செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இன் தமிழ்நாடு. அதனால சும்மா தியரி, உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதி மார்க் போடணும்னா நீங்கள் வேணால் எழுதிக்கோங்க. அது அந்த மாதிரி இல்லை. அதனால நான் அதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. இந்த மாதிரி செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்லாம் இங்கே கிடையாது. கரெக்ட்? ஓகே. சம்மரி ட்ரையல்ல என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியணும். கரெக்ட்? அதானே நெக்ஸ்ட் வரணும். சம்மரி ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ப்ரொசீஜர் யூ மஸ்ட் ஃபாலோ அப்படின்னு சொன்னா, சம்மன்ஸ் கேஸ்ல என்ன ப்ரொசீஜரோ அதுதான் ப்ரொசீஜர் இருக்கும். ஸோ சம்மரி ட்ரையல்ல என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணணும், என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியணும்னா, சம்மன்ஸ் கேஸுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் இதை பண்ண முடியும். கரெக்ட்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன, வேற முதல் ப்ரொசீஜர் நான் ஜென்ரலா சொல்லிடுறேன். ரொம்ப செக்ஷனா சொல்லாம அப்படியே ஒரு ஜேர்னி மாதிரி எடுத்துன்னு போயிடுறேன். இது ஃபாஸ்டா. சம்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அக்யூஸ்ட் அப்பியர்ஸ். வரல, வாரண்ட் கொடுக்குறாங்க, அக்யூஸ்ட் இஸ் அரஸ்டட் அண்ட் ஹி இஸ் brought before court. So either he appears or he is brought before the magistrate. Magistrate must furnish him with the copies ன்னு சொன்னேன். ரைட்? அடுத்தது மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த கேஸ்ல சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் மாத்திரம் சொன்னா போறோம். அப்படின்னா என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன்னா, தி பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் தி அஃபென்ஸ். வந்துட்டாரு, காப்பீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட வந்து நின்று he appears or he is produced. நான் மேஜிஸ்ட்ரேட், அங்க வந்து அவர் நிற்கிறாரு. அது நிற்கும் போது நீங்க வந்து இவர் கம்ப்ளைனன்ட் முத்துசாமி கிட்ட இருந்து இவ்வளோ கடன் வாங்கினீங்க, அந்த கடன் வாங்கினதுக்கு நீங்க இந்த செக்கை கொடுத்தீங்க. இந்த செக்கை கொடுத்த போது இந்த செக்கு அவர் வந்து டெபாசிட் பண்ணார் ஒரு பேங்க்ல. அவர் டெபாசிட் பண்ண பிறகு அந்த செக்கு டிசானர் ஆயிடுச்சு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இதுக்கு பேர் தான் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன். சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன்ல இப்போ நான் சொன்னதுக்கு வந்து என்ன அஃபென்ஸ் வந்தது? செக்ஷன் 138 ஆஃப் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் வந்தது. கரெக்ட்? சிம்பிள். இது மாதிரி வந்து ப்ராசிக்யூஷன் போலீஸ் ரிப்போர்ட் போட்டிருக்காங்க. போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல நீங்க இந்தந்த தேதியில இந்தந்த இடத்துல இவங்க வீட்டுக்குள்ள பூந்து அங்க இருந்த வாட்சை நீங்க திருடிட்டீங்க. அந்த வாட்சை திருடி 2 நாள் கழிச்சு உங்களை பிடிச்சி அந்த வாட்சை உங்ககிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சொல்றீங்க? இதுக்கு பேர் தான் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன். இதுல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணல, இந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்றாங்க. சம்மன்ஸ் கேஸ்ல இவ்வளவு சொன்னா போதும். சம்மன்ஸ் கேஸ்ல இவ்வளவு சொன்னா போறோம். இதே நான் இங்க சொல்றேன், ஏன்னா சம்மரி ட்ரையல்லையுமே சம்மன்ஸ் கேஸ்னுடைய ப்ரொசீஜர் தான்றதுனால சொல்றேன். ஸோ சம்மன்ஸ் கேஸ்னுடைய ப்ரொசீஜர் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்க சம்மரி ட்ரையல்ல இருக்கிறதும் அதே தான் அப்படின்றதுனால. ஸோ முதல் ப்ராசஸ் வந்து வரும்பொழுது சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் அவர்கிட்ட சொல்லிடணும். நீ என்னப்பா கில்ட்டியா ப்ளீடிங் கில்ட்டி பண்ண போறியா, அப்படி இல்லாட்டினா கேஸை வந்து நடத்த போறியா, தண்டனை இந்த நீ பண்ண குற்றத்தை ஒத்துக்கிறியா, அப்படி இல்லாட்டா இந்த கேஸை வந்து நீ நடத்த போறியா அப்படின்னு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷனுக்கு மேல சொல்லணும். இதுல முக்கியமா ஃப்ரேமிங் சார்ஜஸ் கிடையாது. கரெக்டா? இப்போ நான் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்? நான் பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து ட்ரையலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். அது முடிஞ்ச உடனே ட்ரையல் ஹேஸ் கமென்ஸ்ட். சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷனை சொன்ன உடனே ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. வாரண்ட் கேஸ்ல செஷன்ஸ் ட்ரையல்லாம் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இருந்து ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நீங்க என்ன நினைச்சுன்னு இருக்கீங்கன்னா, நிறைய பேர் ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிறதுனா பாக்ஸ்ல ஏறோ நிக்கணும், அதுக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலா ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிடுது. சம்மன்ஸ் கேஸ்ல சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் சொன்ன உடனே ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. வாரண்ட் கேஸ்ல செஷன்ஸ் ட்ரையல்ல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது தான் ட்ரையல் ஆரம்பிக்குது. ரைட்டா? இது ஃபண்டமெண்டலா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால சம்மன்ஸ் கேஸ்ல ஆர் சம்மரி ட்ரையல்ல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு இடமே கிடையாது. சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கரெக்ட்? அடுத்தது நான் என்ன சொன்னேன், நீ குற்றத்தை ஒத்துக்கிறியா இல்ல வழக்கை நடத்த போறியா அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து நான் குற்றத்தை ஒத்துக்கிறேன்யா, ஆமாய்யா நான் பண்ணிட்டேன்யா அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டானாக்கா அவன் சொன்னதை அப்படியே எழுதணும்.
அவன் என்ன சொன்னானோ அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஐயா இப்படி ஆச்சியா, இப்படி போனேயா, இப்படி பண்ணையா, இது போனேன், வந்தேன், எடுத்தேன், ஆமாம் கொடுத்தேன். அவன் என்ன வார்த்தை சொல்கிறானோ அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட். ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும்னாக்கா அவனை ட்ரையலே நடத்தாமல் கன்விக்ட் பண்ணிட முடியும். ஏன்னா ஹீ ப்ளீடட் கில்ட்டி. நான் நீ இந்த குற்றத்தை செஞ்சேன்னு சொன்னேன், ஆமாயா நான் செஞ்சேன்னு அவன் சொன்னான். ஸோ ஹீ ப்ளீடட் கில்ட்டி, யூ ரெக்கார்ட் இட். ஆனால் சம்மரி கேஸாக இருந்தாலும் சரிதான், செஷன்ஸ் கேஸாக இருந்தாலும் சரிதான், அவன் கில்ட்டியாக ப்ளீட் பண்ணின உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவனை வந்து கன்விக்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் இந்த கேஸ் எப்படி போயிருக்கு. ஏன்னா ஒருத்தனை பயமுறுத்தி அனுப்பிச்சிருக்கலாம், அவன் ஒரு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அதை சொல்லலாம். அவனுக்கு வந்து சட்டத்தில் வந்து அவனை தன்னைத்தானே வந்து ட்ரையல் நடத்தி தன்னுடைய டிஃபென்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும்னு அவனுக்கு தெரியாது. ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வரவங்களை யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் நம்ம லெவல்லேருந்தே யோசிச்சா நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ளீடிங் கில்ட்டி பண்ணினாலும் கூட இல்லை இதில் நம்ம ட்ரையல் நடத்தலாம்னு சொல்லலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவனை பனிஷ் பண்ணணும் ப்ளீடிங் கில்ட்டிக்குன்னு நினைச்சாருன்னா அவன் என்ன சொன்னானோ அந்த வார்த்தையை அப்படியே எழுதணும். He must record his statement in the manner in which he told before the court. அது அப்படியே அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரையல் இல்லை அந்த கேஸில். கரெக்டா? அந்த கேஸில் ட்ரையல் இல்லை. ஏன்னா he has pleaded guilty. சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் போது ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிடும்னு சொன்னேன். ட்ரையல் ஆரம்பித்தாலும் எஃபெக்டிவாக ட்ரையல் ஆரம்பிக்கலைங்க. ஏன்னா he pleaded guilty. ஸோ அதனால் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி he was convicted in that case. அப்படின்னா ட்ரையல் அந்த கேஸில் ஆரம்பிக்கிறார், கரெக்ட்? பட் வேர் he does not plead guilty, இல்லைங்க நான் கேஸ் நடத்தணும், நான் குற்றவாளி இல்லைங்க, பொய் கேஸ் போட்டாங்க என் மேலே, ஆர் in spite of pleading guilty the magistrate thinks that no, some trial has to take place in this case, then the magistrate can proceed further. இப்போ ஒரே ஒரு வித்தியாசம் வருது சம்மரி ட்ரையல்ல. அந்த வித்தியாசம் என்னன்னா, அக்யூஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு வராமையே கில்ட்டி ப்ளீட் பண்ணலாம், அட்வொகேட்டை வச்சு கொடுக்கலாம், போஸ்ட்ல அனுப்பலாம். ஏன்னா 1000 ரூபாய் தானே ஃபைனு. ஸோ he can plead guilty in absentia. சம்மன்ஸ் கேஸில் அதை பண்ண முடியாது. சம்மரி ட்ரையல் கேஸஸை நடத்துறதுல மாத்திரம்தான் அதை நம்ம செய்ய முடியும். ஸோ இதில் என்ன பண்ண முடியும்னாக்கா, இந்த மாதிரி அஃபென்சஸில் he can plead guilty in absentia. ஆனால் அதை மாதிரி பண்ணும்பொழுது ஸ்பெஷல் சம்மன்ஸ் அனுப்பணும். மீனிங் இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் சம்மன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 2061. அது ரொம்ப டெக்னிக்கல், அது இவ்வளோ இப்போதைக்கு வேண்டாம். ஸோ he can do that. அதனால அவன் என்ன பண்ணலாம், he can transmit it by post, or he can send it through a messenger, or he can engage an advocate and plead guilty. So that pleading of guilty will be taken to be a pleading of guilty by the accused himself, and sentence can be imposed on that in spite of the fact that the accused was not present in the court. Summary trial அது ஒன்று உண்டு. அடுத்தது ட்ரையல் நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டாங்க, இல்லைங்க ட்ரையல் நடத்தி தான் தீருவேன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ ட்ரையல் நடத்தணும்னாக்கா தி கோர்ட், த மேஜிஸ்ட்ரேட் வில் கால் த ப்ராசிக்யூஷன். யார் உங்கள் சைடில் எவிடன்ஸ், யார் விட்னஸை போடு, கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணு. சம்மரி ட்ரையலில் இருக்கிற வித்தியாசம் திருப்பி இந்த இடத்துல வித்தியாசம் என்னன்னா, வேர்டாக எழுதுவானாம், அவர் சொல்கிறதெல்லாம் எழுதுவானாம். அவர் சொல்கிறத அந்த க்ரக்ஸை பிடிச்சி அதை மாத்திரம் எவிடன்ஸாக எழுதினா போதும். உங்கள் பேர் என்ன? என் பேர் முன்சாமி. நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன். இந்த வழக்கில் இருக்கிற இவரை உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமாம் எனக்கு தெரியும். அன்னைக்கு சம்பவம் நடந்த போது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை மணி இருக்கும்? இவ்வளோ கேள்வி வருதுன்னு வைங்களேன். ஒன்றுன்னா எழுதும், என் பேர் முன்சாமி, என் பேர் அப்படி எழுதணும். முனுசாமி ஆகிய நான் அன்னைக்கு சோ தேதியில் இருந்தபொழுது, என் வீட்டில் இருந்தபொழுது, இந்தந்த தேதி இந்தந்த மணிக்கு இவர் மாதிரி இது மாதிரி வந்து இந்தந்த அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு மொத்தமாக எழுதிடலாம் ஒரு சம்மரி ட்ரையல்ல. மற்ற எல்லா கேஸ்லையும் கேள்வியும் பதிலுமா இருக்கணும். கேட்குற கேள்வி அந்த பதில் அப்படியே எழுதணும். சம்மரி ட்ரையல்ல அப்படி எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால ஒருவேளை ஜட்ஜு மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா போச்சு, அந்த எவிடன்ஸ் அப்படியே போச்சு. ஏன்னா அந்த ஜட்ஜுக்கு தான் அது புரிஞ்சுது. வேற வேர்ட் பை வேர்ட் அந்த ஜட்ஜி எழுதியிருந்தாருன்னா அடுத்த வர ஜட்ஜுக்கு தெரியும். அது சம்மரி ட்ரையல்ல சப்ஸ்டன்ஸ் மாத்திரம் தான் எழுதுறீங்க, சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் தான் எழுதுறீங்க. அப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் எழுதினா அந்த ஜட்ஜு தான் அந்த கேஸை டீல் பண்ண முடியும். இது ரெண்டாவது வித்தியாசம். ஸோ முதல் வித்தியாசம் நான் சொன்னது சம்மரி ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன முதல் வித்தியாசம், இன் ஆப்சென்ஷியா ஐ கேன் ப்ளீட் கில்ட்டி.
ரெண்டாவது வித்தியாசம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணினா போகிறோம். 264 ஆஃப் சிஆர்பிசி இது, ரைட்? அதன் பிறகு செக்ஷன் 313 அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு சிஆர்பிசியில். அது என்னன்னா ரூல் ஆஃப் ஆடியாட்டம் பாட்டம், மீனிங் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸில். விச் மீன்ஸ் எ பர்சன் cannot be condemned without giving an opportunity to him. ஸோ இந்த 313ன்றது என்னது? 313 கொஸ்டினிங்ன்றது 313 கொஸ்டினிங் அப்படின்றது இந்த ட்ரையல்ல உனக்கு எதிராக இந்த இன்கிரிமினேட்டிங் சிச்சுவேஷன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்லாம் இருக்கு, இந்த மெட்டீரியல்லாம் இருக்கு, இது இந்த இன்கிரிமினேட்டிங் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அஃபென்ஸ் உன் மேல இருக்கு, இதனால இது மாதிரி இருக்கு, இதுக்கு உன்னுடைய பதில் என்ன அப்படின்னு அவனுக்கு முதல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ முதல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ கொடுத்தாங்க? சம்மன்ஸ் அனுப்பிச்சு அவன் கோர்ட்டுக்கு வந்த உடனே சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் அவன்கிட்ட சொன்ன உடனே அவன்கிட்ட கேட்டாங்க முதல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ கொடுத்தாங்க? ட்ரையல்ல அவனுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன? கிராஸ் எக்ஸாமினிங் விட்னஸஸ், அது அவனுக்கு அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மூணாவது ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன? மூணாவது ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரையல் ப்ராசிக்யூஷன் ஸ்டேஜில் முடிஞ்ச பிறகு அதுல இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த இவன் வந்து இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கான், இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு உனக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கு, இது வந்து இந்த அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆகுது, என்ன சொல்ற? இது தேர்ட் லெவல் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் இஸ் given to an accused, ரைட்? அடுத்தது நாலாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா, உன் சைட்ல எதனா விட்னஸ் இருக்கா, அதுக்கு பேரு டிஃபென்ஸ் விட்னஸ். உன் சைட்ல எதனா விட்னஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு உன்னுடைய டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் எடுத்துணுவான்னு சொல்லி அவன் வேணும்னா டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் எடுத்துட்டு வரலாம், இல்லாட்டினா இல்லை. அந்த டிஃபென்ஸ் விட்னஸும் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெக்கார்டிங் தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் போகிறோம். எல்லாத்துலேயுமே இந்த சம்மரி ட்ரையல் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து வேர்டு பை வேர்டு தேவையில்லை, மொத்தமாக அந்த ஜட்ஜு புரிஞ்சுக்கிறத எழுதிக்கிட்டா போதும். ஜென்ரலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா இப்போ நீங்கள் கிளாஸில் சில விஷயங்கள் கேட்கும்பொழுது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, ஆனால் அதே சமயத்தில் கிளாஸில் சொன்ன விஷயத்தை எழுதுவீங்கல்ல, அதே தான் இது பண்ணிடலாம். அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? அப்புறமா ஆர்கியூ பண்ண சொல்லணும். ஆர்கியூ பண்ண சொல்லிட்டு ஃபைனலாக ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும், ரைட்டா? ஒன்றில் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஃபைண்டிங் கில்ட்டியாக இருந்தால் கன்விக்ஷன் சென்டென்ஸு, கில்ட்டியாக இல்லட்டனாக்கா அக்விட்டல், ரைட்டா? அடுத்தது இது வந்து சம்மரி ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ இவ்வளோ சொல்லிட்டதுனால சம்மன்ஸ் ட்ரையல் கொஞ்சம் ஈஸியாகிடும் உங்களுக்கு, ரைட்? சம்மன்ஸ் ட்ரையலில் டீல் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொவிஷன் வந்து நான் சொன்ன ப்ரொவிஷன் இல்லை. சம்மன்ஸ் ட்ரையலில் டீல் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொவிஷன் நான் செப்பரேட்டாக சொன்னேன். அந்த சம்மன்ஸ் ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் 261 டு 2 சம்மன்ஸ் ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் 251 டு 259, சிஆர்பிசியில் 251 டு 259, பிஎன்எஸ்எஸ்ல 274 டு 282, ரைட்? சம்மன்ஸ் ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப், நான் என்ன சொன்னேன்? சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷனை வந்து சொல்லிட்டாலே ட்ரையல் ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னேன். இன்னொன்று என்ன சொன்னேன்? சம்மன்ஸ் ட்ரையலில் சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் கிடையாதுன்னு சொன்னேன், ரைட்டா? இது ரெண்டு தான் இதுக்கும் ஃபண்டமெண்டல், ரைட்டா? அதே மாதிரி ப்ளீட் பண்ணுறியா, அதே மாதிரி ப்ளீட் பண்ணுறேன்னா he can be convicted, same recording the இது, or no I want to conduct trial சொல்லலாம். அது பண்ணினதுக்கு பிறகு தி மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அதுக்கப்புறமா ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது சம்மன்ஸ் கேஸில். இது இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியும், ஏன்னா இங்கே ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று வந்திருக்கு பிஎன்எஸ்எஸ்ல, ஒரு சேஞ்ச். சம்மன்ஸ் கேஸில் ஒன்ஸ் ட்ரையல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, எங்கே ட்ரையல் ஸ்டார்ட் ஆகுது? சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் போதே ட்ரையல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறமா டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியாது. An accused person cannot be discharged in a summons case. ஏன்னா discharge by definition is a case where there is a charge. Only if there is a charge, then you can use the word discharge. Correct? Summons case நான் என்னன்னு சொன்னேன்? சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கே கிடையாதுன்னு சொன்னேன். அப்போ there is no question of discharge. So if a case is not made out, summons caseல கேஸ் நாட் மேட் அவுட்னா அந்த கோர்ட்டில் நீங்கள் போய் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஹைகோர்ட்டில் தான் வந்து வாஷ் பெட்டிஷன் போட்டு ஆகணும், ரைட்? ஸோ இந்த சம்மன்ஸ் ட்ரையலில் இது வந்து அதாலத் பிரசாத்னு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட். அதாலத் பிரசாத் கேஸ்னு ஏஆர் 2004 சுப்ரீம் கோர்ட் 4674 3 மெம்பர் பெஞ்ச் சொன்னாங்க.
அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒன்ஸ் நீங்க ப்ராசஸ் அமிச்சிட்டீங்கன்னா, சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் செக்ஷன் 251 ஆஃப் சிஆர்பிசில சொல்லிட்டீங்கன்னா, அதன் பிறகு நீங்க அக்யூஸ்ட் சம்மன்ஸ் கேஸ்ல டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் லா. இப்போ செக்ஷன் 274 ப்ரொவிசோல டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலான்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்துடுச்சு பிஎன்எஸ்எஸ்ல. ஸோ ஒரு ஃபால்ஸ் கேஸ் ஆர் ஏ கேஸ் வேர் நோ அஃபென்ஸ் இஸ் மேட் அவுட் ஆர் a கேஸ் வேர் there is no ground at all, ஹைகோர்ட்டுக்கு தரதரான்னு ஓடி வர வேண்டாம். அங்கேயே he can be discharged by the, this is a very welcome change. There are some welcome changes that has happened. அதில் இது ஒரு பெரிய it is a welcome change where the court finds it is groundless. ஸோ இதில் வந்து அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, கோர்ட் வந்து மஸ்ட் ரெக்கார்ட் ரீசன்ஸ். எனக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும்னு தோணுது, நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியாது. The court must say why it is discharging, what are the facts, what is that he is saying, why did the court come to a conclusion that it is groundless, no offense has been made out. So அந்த ரீசன்ஸ் சொல்லணும். இது ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் பிஎன்எஸ்எஸ்ல வந்திருக்கு. இது பல வருஷமா இது ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டமா ஓடிட்டு இருந்தது. 2004 சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 மெம்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தது. அதுல அவங்க பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க, அதை ஓவர் ரூல் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் 3 மெம்பர் பெஞ்ச். ஸோ 2004ல இருந்து 2024 வரைக்கும் சம்மன்ஸ் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியாது மேஜிஸ்ட்ரேட். இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ் வந்ததுனால effective from 1/7/2024 onwards, magistrate, if he finds that it is groundless, he has to record his reasons in writing and he can release the accused. And that release, Indian discharge and reward solemn, that release will have the effect of a discharge. ஏன்னா டிஸ்சார்ஜ் என்றதுக்கு சார்ஜ் தேவைப்படும். சம்மன்ஸ் கேஸ்ல சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கே கிடையாது. ஸோ law is saying, because of the proviso to section 274 of BNSS, law is saying that release of a person will have the effect of a discharge, like a discharge which happens in a warrant case. In a warrant case, right? அடுத்தது இந்த சம்மன்ஸ் கேஸ் ரெண்டு வகைப்படும். ரெண்டு இருக்கலாம் சம்மன்ஸ் கேஸ். ஒன்று போலீஸ் ரிப்போர்ட் வழியா வரலாம், இன்னொன்று பிரைவேட் கம்ப்ளைண்டா வரலாம். கரெக்ட்? சம்மன்ஸ் கேஸ், ரைட்? இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி அந்த சம்மன்ஸ் கேஸ்ன்றது செக்ஷன் 251லேருந்து ஆரம்பிக்குது, ரைட்? இப்போ ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் வழியா வந்ததுன்னா அது ரூட் எப்படி இருக்கும்? அந்த ரூட் எப்படி இருக்கும்? அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே ஐ வில் டெல் யூ ஒன் ரூட். அந்த ரூட்டை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட் இட். முதல்ல என்ன ஆகும்? போலீஸ் ரிப்போர்ட்டில் என்ன நடக்கும்? போலீஸ் ரிப்போர்ட் போட்டாங்க கோர்ட்டில், கரெக்ட்? போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை போட்டுட்டு காக்னைசன்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று இருந்தது. காக்னைசன்ஸுக்கு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் எவ்வளோ தூரம் மைண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம்? அவ்வளோ இருந்தால் போகிறோம். ஸோ கன்வின்ஸ் ஆகிட்டார். ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணுறார்? போலீஸ் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு ஆமாம் ஐ ஹேவ் அ சஸ்பிஷன் 204ல் ப்ராசஸ் அனுப்புகிறார். கரெக்டா? ப்ராசஸ்னா சம்மன்ஸ் அனுப்புகிறார். சம்மன்ஸும் அனுப்பலாம். சம்மன்ஸ் அனுப்பி எவைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் வாரண்ட், பெயிலபிள் வாரண்ட் அனுப்பலாம். பெயிலபிள் வாரண்ட்னா அந்த வாரண்ட்டை வச்சு அவர் கோர்ட்டுக்கு வந்தோடனே பெயில் கொடுத்துருவாங்க. நான் பெயிலபிள் வாரண்ட்டும் அனுப்பலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜா என்ன மாதிரி கான்டாக்ட் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ரைட்? ஸோ சம்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மன்ஸ் போயிடுது, கோர்ட்டுக்கு வர்றாரு. கோர்ட்டுக்கு வந்தோடனே முதல் ஸ்டெப் ஒன் இஸ் furnish copies to him. Step 1. Then step 2 is substance of accusation. Step 3 is, are you pleading guilty or you are not pleading guilty? Aprom. If he is pleading guilty, then the magistrate has to record it in the same words that are used by the accused person. And if he is going to convict him based on his pleading guilty. இது step 3. அடுத்தது இந்த இடத்துல லைட்டா ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஒன்ஸ் யூ டூ தட் தென் யூ cannot ஃபைல் an appeal. அப்பீல் போட முடியாது. யூ have pleaded guilty. Based on your pleading guilty, magistrate has imposed a punishment on you. You cannot file an appeal against the conviction, but you can file an appeal as against the சென்டென்ஸ், லீகாலிட்டி ஆஃப் த சென்டென்ஸ். இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த சென்டென்ஸ். இதுக்கு 2 வருஷம் நான் கொடுத்துருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுக்கு நீங்கள் வெறும் ஒரு 6 மாதம் கொடுத்துருக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் வெறும் இவ்வளோ ஃபைன் ஒண்டி கொடுத்துருக்கலாம். நீங்கள் மேக்சிமம் சென்டென்ஸை கொடுத்துட்டீங்க. அதை கொஸ்டின் பண்ணணும். கன்விக்ஷனை கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. வித்தியாசம் இருக்குது. கன்விக்ஷன் ஒரு வேர்டு, சென்டென்ஸ் இன்னொரு வேர்டு.
Conviction is you are convicted for committing a particular offense. Sentence is you are punished for having committed that offense. So it will talk about what sentence you will undergo for that conviction, right? So நான் என்ன சொன்னேன், ஸ்டெப் 3ல கில்ட்டியா இல்லையா, கில்ட்டி கில்ட்டின்னு ப்ளீட் பண்ணின ஆளுக்கு கோர்ட் இஸ் கன்வின்ஸ்ட், ஓகே அவன் கரெக்டாக தான் பண்ணுறான். ஸோ இட் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் இஸ் ஓன் லாங்குவேஜ் and then court says I am giving you this conviction and sentence. What I said, you don't have the right of appeal as against that conviction, but you can file an appeal questioning the sentence alone, right? That is under section 375 of CRPC, correct? Next, not pleading guilty, step 4 இது. Step 3 லே ரெண்டு, pleading guilty யா இல்லையா, இது pleading guilty னா போச்சு, அதோட கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன போறோம், pleading guilt இல்ல I am going to conduct my case நான் சொல்றான். அப்போ step 3 is no, I want to conduct my trial, I want to defend myself, போய் கேஸ் போட்டாங்கன்னு அவன் சொல்றான். Or magistrate in spite of pleading guilty thinks that no, I love to conduct trial. ரெண்டுமே ஒரே சினாரியோ தான், ரைட்? ஸ்டெப் 3 இது நடக்குது. அடுத்தது என்ன ஆகும், prosecution will produce their witnesses. ஸ்டெப் நம்பர் 4, அதுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இன் சீஃப், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும், ரைட்டா? அடுத்தது ஸ்டெப் நம்பர் 5. ஸ்டெப் நம்பர் 5 இஸ் 313 questioning. Questioning under 313 of CRPC for those incriminating materials which have come out of trial. இது ஸ்டெப் நம்பர் 5. ஆச்சா, questioning முடிஞ்சதுக்கு பிறகு acquittal on merits, no offense. நான் என்ன சொன்னேன், இது என்ன ஸ்டேஜ் இது, what is the level of mind to be applied at this stage? Strong suspicion இல்ல, beyond reasonable doubts. அந்த ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன்ற மேட்டருக்கு இங்கே இடமே இல்லை சம்மன்ஸ் கேஸில். சம்மன்ஸ் கேஸுக்கு அதில் இடமே இல்லை. சம்மன்ஸ் கேஸில் இப்போ அதுக்கு ஒரு இடம் வந்திருக்கு, இப்போ 274 ப்ரொவிசோனால ஒன்று வந்திருக்கு, ரைட்? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து சம்மன்ஸ் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும், சாரி 274 இது இந்த சிச்சுவேஷனில் வராது. ஸோ சம்மன்ஸ் கேஸில் மேலே வந்து காக்னைசன்ஸ் எடுத்தாச்சு, கேஸை நடத்தியாச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, 313 கொஸ்டின் முடிஞ்சிடுச்சு. உனக்கு அடுத்தது வந்து கோர்ட் வில் சே ஐ எம் அக்விட்டிங் யூ, நோ அஃபென்ஸ் ஹஸ் பீன் மேட் அவுட், த ப்ராசிக்யூஷன் ஹஸ் நாட் ப்ரூவ்ட் த கேஸ் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்ஸ். ஏன்னா திஸ் கேஸ் ஹஸ் அரைசன் அவுட் ஆஃப் எ போலீஸ் ரிப்போர்ட். நான் சொன்னேன் சம்மன்ஸ் கேஸில் ரெண்டாக நான் பிரிக்கிறேன்னு சொன்னேன். நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து போலீஸ் ரிப்போர்ட் கேஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ அக்விட்டல் ஆன் மெரிட்ஸ் பண்ணிடலாம். Then, but if the court finds that offense has been made out, then the court can proceed to convict and sentence that person, right? அடுத்தது இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 6, அதோட முடிஞ்சிடுச்சு. There are cases where the magistrate would want to impose a severe sentence, but it is not within his jurisdiction. நான் என்ன சொன்னேன், சென்டென்சிங்ல மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குன்னு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். அவர் வந்து இந்த கேஸில் இது சிவியர் சென்டென்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் he can refer it from there to the chief judicial magistrate. சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அதை ரெஃபர் பண்ணிடலாம். அண்ட் அதுக்கு ரீசன் சொல்லணும், ஏன் நான் சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணேன்னு சொல்லணும். சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதுக்கப்புறமா அவருக்கு தேவைன்னா ஃபர்தர் எவிடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லட்டனாக்கா இது வந்து he can deal with the sentence, right? So அந்த whole ப்ரொசீஜர் வந்துருச்சாங்க, ரைட்டா? இப்போ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கோர்ட்டுக்கு டெய்லி வந்துன்னா இருக்காரு அவரு, அக்யூஸ்ட் எப்போ எல்லா ஹியரிங்லயும் வராரு, விட்னஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப எவ்வளவு நாள் நான் வரணும் கோர்ட்டுக்கு? திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்க முடியுமா ஒரு அக்யூஸ் பர்சன்னால? இதுதான் கொஸ்டின், ரைட்? அதுக்கு சிஆர்பிசிலையும் பிஎன்எஸ்எஸ்லையும் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா, there is absolutely no progress at all in a case. Witnesses are not coming, this person is repeatedly coming. Then the court is given the power of stopping the proceedings and discharging stopping the proceedings and releasing the accused person, which will be considered to be a discharge of that accused person. So அதனால ஒரு கேஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி கூட ஒரு விடுதலை நடக்கலாம். விட்னஸஸே வரல, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் எஃபர்ட்ஸ் விட்னஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க, கேஸ்ல ப்ரோக்ரஸே இல்லை, 5 வருஷமா கேஸ் சும்மாவே நிக்குதுன்னு சொன்னா, இன் அ சம்மன்ஸ் கேஸ் திஸ் கேன் பி டன், ரைட்? இது வந்து
சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன் a போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல இது பண்ணலாம், ரைட்? இது வந்து பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல நடக்காது. இது இஸ் சம்திங் வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு a போலீஸ் ரிப்போர்ட், ரைட்டா? அதன் பிறகு வந்து லாஸ்ட் ப்ரொவிஷன் என்னன்னா, summons case can be converted into a warrant case. In the course of trial, some materials will come which will show that the person has committed a more serious offense. So summons case பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன், summons case are those cases where it is not punishable beyond 2 years ன்னு சொன்னேன் நான், right? In the course of trial, some witnesses are saying something, some material is coming, and the court finds that somebody has committed offenses which are punishable more than 2 years, in which case 138 negotiable instruments act வருது. வந்து எவிடன்ஸ் வரும்போது சீட்டிங்கும் மேட் அவுட் ஆகுது, ஐபிசியில் சீட்டிங்கும் மேட் அவுட் ஆகுது, கரெக்ட்? பிஎன்எஸ்ல இப்போ சீட்டிங். அப்போ தென் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ வாரண்ட் கேஸ், இட் இஸ் நாட் அ சம்மன்ஸ் கேஸ். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எ மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் கன்வெர்ட் எ சம்மன்ஸ் கேஸ் இன்டு எ வாரண்ட் கேஸ். அண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ட்ரையல் ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா வாரண்ட் கேஸ்னுடைய ப்ரொசீஜர் வேற, ரைட்? ஸோ இது வந்து சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட், சம்மன்ஸ் ட்ரையல் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட். பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல ரெண்டே வித்தியாசம் தான் வரும். எல்லாம் இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் அதே தான் வரும். ஒரு வித்தியாசம் எங்க வரும்னாக்கா, ரெண்டே எக்ஸெப்ஷன், செக்ஷன் 256, செக்ஷன் 257. ஒரு செக்ஷன் 256 ஆஃப் சிஆர்பிசி, இன்னொன்று வந்து செக்ஷன் 257 ஆஃப் சிஆர்பிசி. 256 பொறுத்த வரைக்கும் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல வேர் complainant is not coming to court at all, or complainant has died and nobody is prosecuting the case, then the case can be closed and the non-appearance வந்து can be dismissed, right? இது வந்து ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல வராது, இது வெறும் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல தான் வரும், கரெக்ட்? பிகாஸ் ஒன் பிரைவேட் பர்சன் இஸ் கண்டக்டிங் த கேஸ், போலீஸ் இஸ் நாட் கண்டக்டிங் த கேஸ். இன்னொன்று withdrawal of a complaint, அது வந்து செக்ஷன் 257. withdrawal of a complaint பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும், போலீஸ் வித்ட்ரா பண்ண முடியாது. withdrawal of prosecutionன்றது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங் ஆல் டுகெதர். இது withdrawal of a complaint. ஸோ சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கும் சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டே வித்தியாசம் தான். ஒரு வித்தியாசம், a complaint can be closed for the non-appearance of the complainant, or the complainant has died, no steps have been taken by anyone to prosecute the case. So சும்மா ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்டாவது, complainant can decide to withdraw the complaint. இந்த ரெண்டும் சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல நடக்காது. இதை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஒரு வித்தியாசம் சொன்னேன். அதுல ஒன்று என்ன சொன்னேன்னா, பிரைவேட் சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல நான் என்னன்னு சொன்னேன்னா, விட்னஸஸே வராமல் இருக்கிறது. அது வந்து வெறும் சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கு மாத்திரம்தான் அப்ளை ஆகும், ரைட்? அடுத்தது வாரண்ட் கேஸ். வாரண்ட் கேஸ்லயும் ரெண்டு இருக்கு. வாரண்ட் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட், வாரண்ட் கேஸ் அதர்வைஸ் தேன் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட். அதர்வைஸ் தேன் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்க பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்னு அர்த்தம். இப்போ அதுக்கு ப்ரொசீஜரை கடன்னு சொல்லிடுறேன். இதே மாதிரி வாரண்ட் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? summons, warrant, appears or brought before a court. வந்ததுக்கு அப்புறம் செக்ஷன் 207 சிஆர்பிசி நான் முதல்ல சொன்னேன், the copies will have to be furnished to him னு சொன்னேன், ரைட்? so the copies will be supplied. அதுதான் செக்ஷன் 230 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ், ரைட்? இது என்னங்க புதுசாக சொல்றீங்கன்னா, நான் உங்கள்கிட்ட முதல்ல அன்னைக்கு வரும்போது சொன்னேன், பிஎன்எஸ்எஸ்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் எடுத்துன்னு வந்தாங்கன்னு சொன்னேன். அந்த சேஞ்ச் என்னன்னாக்கா, 14 days from the date of his appearance you will have to serve the copies. இந்த மாதிரிலாம் லிமிடேஷன்லாம் வந்து சிஆர்பிசியில் இல்லை. இப்போ காப்பி சர்வ் பண்றதுக்கு ஒரு புது இது வந்துருச்சு. ஸோ 14 daysக்குள்ள யூ ஹேவ் டு கிவ். அடுத்தது நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறது வாரண்ட் கேஸ் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட். இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் அதில், ரைட்? வாரண்ட் கேஸ் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா என்ன? எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு, இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாங்க, ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போலீஸ் வந்து ரிப்போர்ட் போட்டாங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு காக்னைசன்ஸ் எடுத்தாங்க, காக்னைசன்ஸ் எடுத்து அக்யூஸ்ட் வர வச்சிருக்காங்க. இதுதான்
போலீஸ் கேஸ்னுடைய ரூட், ரைட்? ஆனா இது வாரண்ட் கேஸ், இது சம்மன்ஸ் கேஸ் இல்லை. சம்மன்ஸ் கேஸ்ல என்ன பண்ணோம்? சம்மன்ஸ் கேஸ்ல சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் தான் சொன்னோம், சார்ஜை ஃப்ரேம் பண்ணல. நம்ம அதுல சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷனை சொன்னோம். நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் சொன்ன உடனே ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு சொன்னோம், கரெக்ட்? இப்போ வாரண்ட் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல காப்பீஸ் ஆர் given under 207 and the change that has been brought out is that such copies will have to be given within 14 days of his appearance. அடுத்தது, if there is no offense made out, if it is groundless, then the accused person can be discharged. இந்த மாதிரி சம்மன்ஸ் கேஸ்ல இல்ல, ஆனா இப்போ இருக்கிற செக்ஷன் 274 ப்ரோவிசோல எடுத்து வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அத, ரைட்? சோ an accused can be discharged. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, முன்னாடி டிஸ்சார்ஜ் எப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னா, மேஜிஸ்ட்ரேட்டே படிச்சுட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்டே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம். முன்னாடியும் அக்யூஸ் பர்சன் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஒன்று போடுவாங்க, ஆனா ஆக்ட்ல அது மாதிரி இருக்காது. இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல ஆக்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா அதை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா, அக்யூஸ் பர்சன் கேன் ஆல்சோ ஃபைல் எ பெட்டிஷன் ஃபார் டிஸ்சார்ஜ் எடுத்துன்னு வந்து, பட் என்ன சொல்றாங்கன்னா 60 நாளைக்குள்ள he has to file such a discharge petition within 60 days from the date on which the copies were supplied to him under section 207. அதுக்கு மேல ஆச்சுன்னா, more than 60 days ஆச்சுன்னா, no discharge petition can be filed. No discharge petition. This is a very welcome change திருப்பி. ஏன்னா டிஸ்சார்ஜ் போட்டு இழுப்பாங்க கேஸ். ஸோ இப்போ நீ டிஸ்சார்ஜ் போடணும்னா 207 ரிப்போர்ட் 207 பேப்பர்ஸ் கொடுத்ததுக்கு பிறகு, once the materials are given, you will have to file the discharge within 60 days, right, from the date on which the documents were furnished to you. ரைட்டா? அடுத்தது வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாத பட்சத்தில் அஃபென்ஸ் இஸ் மேட் அவுட்னா சார்ஜஸ் ஆர் ஃப்ரேம்டு. சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்ன்றது வந்து ஒரு தனி டாபிக்கு, அது தனியாக பேசினாலே 4 மணி நேரம் ஆகிடும். அதனால சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்குள்ள நான் இப்போ போகல. சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் சார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் a டேக் ஆஃப் டு a ட்ரையல். சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்ல என்ன ஆகும்னாக்கா, என்னென்ன அலிகேஷன்ஸ் போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. இந்த அலிகேஷன்ஸை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் ரிலை பண்றாங்க, எந்த விட்னஸ் பேசியிருக்கான், என்ன டாக்குமெண்ட் இருக்கு, இதை பார்த்துட்டு இந்த 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 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு இந்த விட்னஸ் இது பேசியிருக்கானா, பேசிட்டான். சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் போது என்ன சொன்னேன்? the level of application of mind is a strong suspicion னு சொன்னேன். ஸோ ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன் வந்துச்சுன்னா that is enough. You don't need to conduct a mini trial. அந்த டைம்ல நீங்க அதெல்லாம் நடத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. You will have to just go by what is available with you, right? So அது வரும்பொழுது, if the magistrate finds that there is no ground for discharging this fellow, he has to conduct, then the stage is that he has to frame charges. இந்த charges தான் commencement of a trial in a warrant case. In a summons case, substance of acquisition is the stage where the trial starts. In a warrant case, framing of charges is the stage at which the trial starts. So the journey of trial begins from there. Right? இதே தான் செஷன்ஸ் ட்ரையலுக்கும். செஷன்ஸ் ட்ரையலுமே trial commences only from the stage when the charges are framed. Okay. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணினதுக்கு பிறகு வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? நீ கில்ட்டியா? ஐ ஹவ் ஃப்ரேம்டு தீஸ் சார்ஜஸ் அகெயின்ஸ்ட் யூ. ஆர் யூ ப்ளீடிங் கில்ட்டி ஆர் யூ வாண்ட் டு கண்டக்ட் யுவர் கேஸ்? அந்த கேஸில் நடந்தது சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூசிஷன் சொன்ன உடனே யூஆர் ப்ளீடிங் கில்ட்டி ஆர் யூஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் யுவர் கேஸ்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. வாரண்ட்ல யூ ஃப்ரேம் த சார்ஜஸ். ஸோ discharge happens before the charges are framed. Then charges are framed if the person is not discharged. Then after framing of the charges, he is questioned. He is questioned as to whether he is pleading guilty or he wants to conduct the case. So if he is pleading guilty, same procedure. அதாவது அஃபென்ஸினுடைய தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும்பொழுது ப்ளீடிங் கில்ட்டியில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருப்பாங்க ஜட்ஜஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும். ஒரு சம்மரி கேஸில் இருக்கிற பனிஷ்மெண்ட் ஒன்றும் பெரிய விஷயமா இருக்காது. ஒரு ஃபைனு, ஒரு 2 மாதம், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. பட் அஃபென்ஸ் ஜாஸ்தியாக பனிஷ்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் ப்ளீடிங் கில்ட்டியில் ஆக்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆகிட்டே போகும். ஆனால்
ஹையஸ்ட் லெவல் வரைக்கும் மர்டர் கேஸ்ல கூட யூ கேன் ப்ளீட் கில்ட்டி. அதை எவ்வளவு தூரம் ஒரு கோர்ட் ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்றது அந்த 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 அஃபென்ஸினுடைய தீவிரத்தை பொறுத்தது. ரைட். ஸோ இந்த சம்மன், இந்த வாரண்ட் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்லையும் கூட சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா whether you are pleading guilty, you are not pleading guilty. Pleading guilty, okay, I am convinced with it. You record the same words which he says, punish him. No, I want to conduct the case. Or in spite of pleading guilty, I want to conduct the trial. Is a decision taken by the magistrate. Then you go into the next stage. Next stage is commencement of trial by the prosecution witness. So prosecution witnesses are examined and then cross-examined. அது முடிஞ்சோன்னு என்ன வருது? 313. Good. 313 questioning வருது. On the incriminating circumstances against you. So 313 question வருது. அதுக்கு பிறகு என்ன வருது? Evidence of defense வருது. ஒன் சைடில் எதனா டிஃபென்ஸ் இருக்காப்பா, ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருக்கா? தென் லாஸ்டா என்ன வருது? லாஸ்டா கன்விக்ஷன் அண்ட் சென்டென்ஸ் ஆர் அக்விட்டல். இதுதான் வாரண்ட் ட்ரையல் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட். அடுத்தது வாரண்ட் ட்ரையல் அதர்வைஸ் தேன் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட், மீனிங் வாரண்ட் ட்ரையல் ஆன் அ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். நெக்ஸ்ட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ப்ரொசீஜர்? சேம். பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, காக்னைசன்ஸ் எடுப்பாங்க, ஏன்னா ரூட் வேற, அதுக்கு 200 ரூட், அது காக்னைசன்ஸ் எடுப்பாங்க, ப்ராசஸ் கொடுத்துருவாங்க. ப்ராசஸ் கொடுத்ததுக்கு பிறகு கோர்ட்டுக்கு வராரு அவர். கோர்ட்டுக்கு வந்த உடனே ஸோ முதல் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவார் மேஜிஸ்ட்ரேட்? நம்பர் 1 காக்னைசன்ஸ். நம்பர் 2 he comes, copies are served. Number 3 there is something called as a pre-charge evidence. வாரண்ட் கேஸ்ல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி தான் ஆகணும். if it is a warrant case otherwise than on a police report, there is something called as a pre-charge evidence, which means that witnesses will be examined and those witnesses can also be cross-examined by the accused person. அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு if the magistrate feels that no case has been made out against him, then he can be discharged from the case. So this is very peculiar provision which is not found in any other type of cases. இந்த வாரண்ட் கேஸ் அதர்வைஸ் தேன் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல ஏன் இது இருக்குன்னாக்கா சீரியஸ் அஃபென்சஸ்லாம் இருக்கும். நான் சொன்னேன்ல, இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட், பிஎம்எல்ஏ, அது மாதிரி வந்து அந்த ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட், ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட், நிறைய ஆக்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பிரைவேட் கம்பெனில நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா, யாரோ ஒருத்தர் 138 போடுறாரு, உங்க மைண்ட்ல அது இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டேக் இட். தேர் ஆர் என்டிபிஎஸ் ஆக்ட்லேயே பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் போடலாம். Even in NDPS Act, there is a provision for a private complaint, which means that the offense is quite serious and the punishment is also quite serious. அந்த மாதிரி கேசஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல வரும்போது a peculiar procedure is followed, which is that after he appears and copies are served, there is something called as a pre-charge evidence by the complainant. அதுல வர எவிடன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு if no ground is made out, then the accused is discharged. If it is made out, then what happens is that he frames a charge. அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? Charge is read over to him. You are pleading guilty or you want to conduct your case. Correct? So he pleads guilty. அதுலயும் கூட you can pass sentence, or you can decide not to do it, or if he says no, I want to conduct the case, then you go ahead with the trial. இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னாக்கா, நார்மலா மற்ற ப்ரொசீஜர்ல என்னாச்சு, நான் ட்ரையல் நடத்துறேன்னு சொன்னபோது ப்ராசிக்யூஷன் விட்னஸ், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் நடந்தது. ஆனால் இதில் தான் ஏற்கனவே இதெல்லாம் நடந்துச்சு. அதர்வைஸ் தேனான போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ல இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அப்போ இதுல என்னதான் ப்ரொசீஜர் வேறன்னா, சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அக்யூஸ்ட் கேன் சே தட் யூ ரீகால் தீஸ் விட்னஸஸ், விட்னஸ் நம்பர் 1, விட்னஸ் நம்பர் 4, விட்னஸ் நம்பர் 6, ஐ வாண்ட் டு ஃபர்தர் கிராஸ் எக்ஸாமின் தம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்ட். ஏன்னா ப்ரீ ட்ரையல் ஸ்டேஜ்லேயே, ப்ரீ சார்ஜ் ஸ்டேஜ்லேயே இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பட் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அக்யூஸ் கேன் சே தட். அண்ட் ஒன் மோர் திங் விச் கேன் ஹேப்பன் இஸ் prosecution can also call some additional witnesses who can also be cross-examined from the side of the accused. Right? So இது ஒரு peculiar ஆன ஒரு provision இது. Then ஒரு முக்கியமான provision இதுல ஆட் பண்ணிருக்காங்க BNSSல. There are some good provisions in BNSS also. என்ன ஆயிடும்னா, சில டைம் அந்த விட்னஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணாங்கல்ல, கூப்பிட்டாங்கல்ல, அவங்களாம் திடீர்னு வராமல் போயிடுவாங்க, எங்கேயோ ஊர் மாறி போயிடுவாங்க, எங்கேயோ வெளில போயிடுவாங்க.
அக்யூஸ்ட் வந்துகிட்டே இருப்பார் கோர்ட்டுக்கு கண்டினியூஸா. இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல என்ன சொல்லிட்டான்னா, நீ வந்து சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்ட, சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி அக்யூஸ்ட் இந்தந்த விட்னஸஸ் எல்லாம் வந்து கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணணும்னு சொல்றான் அவங்ககிட்ட. அந்த விட்னஸ் வரல அப்படின்னு சொன்னா கோர்ட் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தோஸ் விட்னஸஸ் கேன் பி எஸ்சூட், அவங்களுடைய எவிடன்ஸ் கேன் பி எஸ்சூட், இட் கேன் பி த்ரோன் அவுட், அண்ட் த presumption will be that no such witness was examined at all. இது ஒரு முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் which has taken place under section 269(7), subclause 7 of section 269 of BNSS ல is a very welcome change திருப்பி. So it says that where the attendance of the witness cannot be secured for cross examination, it shall be deemed that such witness has never been examined for not being available. So அதை வச்சுக்கிட்டு the court can close the prosecution side evidence, and if the court finds that no offense has been made out, right, or if the court அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து no offense has been made out பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதே எவிடன்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் சார்ஜை ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. நீங்க தலையில ஆட்டுறீங்க. அதுல அஃபென்ஸ் இருக்குன்றதுனால தானே சார்ஜை ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ராசிக்யூஷன்லேருந்து விட்னஸஸ் திரும்பி வரல, நான் கூப்பிட்ட விட்னஸஸ்லாம் திரும்பி வரலன்னா கோர்ட் வெயிட் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல் கையில் இருக்கு, அந்த மெட்டீரியலை வச்சுக்கிட்டு 313 கொஸ்டினிங் போட்டுடலாம் வித்தவுட் எனி திங் எக்ஸ்ட்ரா. 313 கொஸ்டினிங் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு கன்விக்ஷன், சென்டென்ஸ், ஆர் இட் கேன் ரிசல்ட் இன் அக்விட்டல். சா இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதர்வைஸ் தேனான போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரொவிஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த ப்ரொவிஷன் என்னன்னாக்கா செக்ஷன் 249 ஆஃப் சிஆர்பிசி. இந்த 249 அப்படின்றது வந்து வாரண்ட் கேஸ் ஆன போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கு வராது, வாரண்ட் கேஸ் ஆன பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு மாத்திரம்தான் வரும். அந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, கம்ப்ளைனன்ட் இஸ் ஆப்சென்ட். ஏன்னா இது எல்லாத்துலயுமே கம்ப்ளைனன்ட்டுக்கிட்டேருந்து வர கேஸ், கம்ப்ளைனன்ட் இஸ் ஆப்சென்ட். அண்ட் இதுதான் முக்கியம், ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் சீரியஸ் அஃபென்ஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றது, அஃபென்ஸ் இஸ் கம்பவுண்டபிள் இன் நேச்சர் ஆர் இஸ் நாட் அ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னா என்ன, நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன். இஃப் தி அஃபென்ஸ் இஸ் நாட் காக்னைசபிள் ஆர் இஃப் இட் இஸ் கம்பவுண்டபிள், then the court can just discharge the accused person. This is very peculiar for the warrant trial in a private complaint. Right? Last category is cases exclusively triable by a court of sessions. Court of sessions. இதுதான் லாஸ்ட் கேட்டகரி. இதுல நான் முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி செஷன்ஸ் கேஸ்னு ஒன்று டிஃபினிஷனே இல்லை. அப்படிதான் சொன்னேன். There is nothing called as a sessions case which has been defined under CRPC. CRPC only defines a summons case and a warrant case. There is no sessions case. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, only those warrant cases which are exclusively triable by a sessions court by adopting that particular procedure that has been given in chapter 18 of CRPC, and which these are the cases which are falling under the category of sessions cases. இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன், நான் வாரண்ட் கேஸ் டெஃபினிஷன் போது என்ன சொன்னேன், வாரண்ட் கேசஸ் ஆர் தோஸ் கேசஸ் which are punishable above 2 years, limitless, there is no limit at all. ஸோ செஷன்ஸ் கேஸ்ன்னு நீங்க சொல்றதுமே கூட வாரண்ட் கேசஸ் தான். தோஸ் ஆர் வாரண்ட் கேசஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரைபிள் பை அ கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ். எதை வச்சு சார் சொல்றீங்க, ஷெட்யூல் 1ல இருந்தது, ஷெட்யூல் 1ல இருந்தது, கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ்னு இருந்தது. ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரைபிள் பை அ கோர்ட் ஆஃப் செஷன் இருந்தது. அண்ட் அதுல வந்து இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரைபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்னா அந்த வாரண்ட் கேசஸ் கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ட்ட போகும். அந்த கோர்ட் ஆஃப் செஷன் கேசஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரைபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷனுடைய ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணும். அந்த கேசஸ் எல்லாமே செஷன்ஸ் கேஸ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். செஷன்ஸ் கேஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இஸ் நத்திங் பட் எ வாரண்ட் கேஸ் அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம். அவ்வளவுதான். சம்மரி ட்ரையல் சொல்லும்போது நான் என்ன சொன்னேன், சம்மரி ட்ரையல் இஸ் நத்திங் பட் தி கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சம்மன்ஸ் கேஸ்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி செஷன்ஸ் கேஸ் இஸ் நத்திங் பட் an aggravated case of a warrant case. அவ்வளவுதான். அதனுடைய தீவிரமான ஒரு இது. So it is nothing but a modified or it is an extended form of a
வாரண்ட் ட்ரையல் தான். ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷன் அதில் கூட இருக்கு. ஈவன் எ சம்மன்ஸ் கேஸ் sometimes can be made exclusively trial by a court of sessions. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. இப்போ கவர்னர் இருக்காரு, சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காரு, மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க. இவங்க மேல டிஃபமேஷன் இருக்குன்னு வைங்க. டிஃபமேஷன் நான் போன வாட்டி சொன்ன போது செக்ஷன் 199 ஆஃப் சிஆர்பிசி சொன்னேன். இதுல வந்து it can be filed, the complaint, defamation complaint can be filed only before the principal district sessions judge. அந்த கோர்ட்டுக்கு போகும்பொழுது defamation as such is a summons case only because of the punishment it gives. But since it is a special category of summons case, it will provide that it has to go before the sessions court and it is exclusively triable by a court of session. அப்படின்னு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அப்போ வரும்பொழுது செக்ஷன் 237 சிஆர்பிசி பிரகாரம் that court must try it like a warrant case, otherwise than on a police report மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க. நீங்க கிரிமினல் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸின்னு தான் நினைச்சீங்க. எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா? மீனிங் டுடே உங்க ஐ நோ தட் அப்படியே தலை விருன்னு சுத்தும். எல்லா கிரிமினல் கேஸ் முடிச்சு எல்லாம் அட்வொகேட்ஸுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தெரியும்லாம் இல்லை, தெரியாம நிறைய பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஸோ அதனால யூ டோன்ட் நீட் டு ஃபீல் கில்ட்டி அபவுட் இட். The person who has to feel guilty is an advocate who is practicing on the criminal side and not knowing all this. They should feel guilty. You can feel happy. ஏன்னா it has all now fallen into your ears. As you slowly do this, உங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாம் காதுல கேக்குறீங்களா? எங்கள்கிட்ட யாருமே அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. சிஆர்பிசின்னு சொன்னாங்க, அந்த 30 கொஸ்டின்ஸ் ஒண்டி படிச்சு எழுதணும் நாங்க. அவ்வளோ பெத்தட்டிக். அதனால எனக்கு அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் த லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி அட் ஆல். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் ஐ ஹேவ் டு சே தட் பிஃபோர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்களாம் என்ன நினச்சி கூடாது, ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் கிரீச்சர் ஒன்றுமே பண்ணல. நான் பண்ணல. ஐ கேனாட் டாக் ஃபார் அதர்ஸ். ஐ எம் டெல்லிங், ஐ எம் கன்ஃபஸிங் பிஃபோர் யூ தட் ஐ டிடன்ட் நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சிஆர்பிசின்ற பேர் ஆக்டே தெரியாது எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி. ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் யூ, somebody with my enthusiasm is standing before you and I am trying to tell you what little I know in CRPC, in BNSS. So you are actually in a very advantageous position. அதனால இன்னைக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு லாகரி மாதிரி இருக்கும், தலையெல்லாம் சுத்துனா பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன தெரியும்னா, யாராவது ஒருத்தர் வாரண்ட் கேஸ்னா டக்குன்னு திரும்பி பார்ப்பீங்க அவரை. நான் இது கேட்டிருக்கேன்ல, செஷன்ஸ் தெரியும்ல, அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லை. அதெல்லாம் தெரியாம நிறைய அட்வொகேட்ஸ் இருக்காங்க, அதுக்கு சொல்றேன் நான். ஸோ யூ வில் பி இன் அ பெட்டர் பொசிஷன், ரைட்? அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் ஃபார் எவர் இன் த யூடியூப். திஸ் இஸ் ஒன் பிக் அட்வான்டேஜ் விச் வி ஹேவ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டெவலப்மெண்ட் இன் கம்யூனிகேஷன், பிகாஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் இன் இது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிமைன். யூ கேன் ஆராம்சே கோ அண்ட் லிசன் இட் வேர் எவர் யூ வாண்ட் டு. எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு இது ஒரு வாட்டி கேட்டுக்கிட்டு இதை வச்சு கதை எழுதிடலாம். கரெக்ட்? So it is permanent. It is not as if people who have come here alone are given that extra either to hear. அப்படிலாம் கிடையாது. You yourself, you can go and hear it again. This is going to be a permanent record, and this permanent record can be utilized by anybody. And that is why I told your vice chancellor that even if 10 people are sitting in front of me, that is enough for me. 10 பேர் எனக்கு நேரம் உட்காந்து தூங்காம உட்காரணும், அவ்வளவுதான் எனக்கு. 10 பேர் எனக்கு நேரம் உட்காந்துட்டாங்கன்னா தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. ஏன் தெரியுமா? 10 பேர்கிட்ட போய் இது கன்வே ஆச்சுனாலே போறேன் எனக்கு. ஐ நோ தட் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு கோ அண்ட் ஃபால் இன் டு த இயர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு கெட் ரியலைசேஷன். அதெல்லாம் நடக்காது. அது எங்க போய் அந்த விதை விழுந்து மரமா வளரணுமோ அங்கதான் வளரும், எல்லா இடத்துலையும் வளராது. பட் த அட்வான்டேஜ் தட் வி ஆர் ஹேவிங் டுடே இஸ் தட் திஸ் வில் பிகம் எ பர்மனன்ட் ரெக்கார்ட். திஸ் இஸ் அவைலபிள் அட் எனி டைம் இன் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ யூடியூப். What a big advantage it is. நானே கேட்பேன். I myself, I hear what I talk. இதில் நம்ம தப்பா சொல்லிட்டோமோ அப்படிலாம் நானே, மீனிங் ஐ வில் ஹியர் இட் as if Anand Venkatesh did not speak. Some fellow has spoken and I am hearing it மாதிரி கேட்பேன் அதை. So actually it is a education process for me also. அதனால you are at a big, so don't get too perturbed, too confused. பயந்துராதீங்க இதெல்லாம் பார்த்து. ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If you are under the impression that criminal law is criminal law, I'm sorry.
The procedural law is so intertwined. இதெல்லாம் எனக்கு புரியறதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆயிருக்கு பாருங்க. எனக்கு இவ்வளவு கிளாரிட்டி எல்லாம் மேபி ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்ல 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட எனக்கு இந்த கிளாரிட்டி கிடையாது. ஐ எம் கெட்டிங் கிளாரிஃபை. அப்படியே அந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ திஸ் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி. இப்போ கூட சிலதுக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணி தான் ஆகணும். என்னால் அப்படியே பிரெயின்ல இருந்தெல்லாம் அடிக்க முடியாது. என்னால் முடியாது. ஐ கேனாட். ஐ ஹவ் கம் த ஹார்ட் வே. ஐ ஹவ் கம் பை ஹார்ட் ஒர்க். ஐ டூ நாட் பொசஸ் that innate qualities of brilliance. எனக்கும் brilliance சம்பந்தமே கிடையாது. நான் அப்படியே ரொம்ப ordinary fellow. But an ordinary fellow can also reach a stage like this, provided that you are willing to work hard. அதான் ரொம்ப ரொம்ப important. Now that you have all clapped, we will get into the sessions trial. I wanted that blood flow to happen, it happened. So லாஸ்டா நான் சொன்னது கேசஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரையபிள் பை a court of sessions. கரெக்ட்? கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ்ல நான் என்னன்னு சொன்னேன், இட் இஸ் an aggravated form of warrant cases only and it becomes a sessions case because it is exclusively triable by a court of session in a procedure that has been given under CRPC ன்னு சொன்னேன். ரைட்? இப்போ இதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன? இத லாஸ்ட். இதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன? ப்ரொசீஜர் இஸ் அதே மாதிரி நீங்க சொல்ல போறீங்க. இப்போ first procedure. Correct. He appears or he is produced. Varar. என்ன பண்ண அடுத்தது? ஆஹா, பிரமாதம். So you serve copies on him. Correct? You serve copies on him. After you serve copies on him, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சேஞ்ச் BNSSல அதை நான் சொல்லிடுறேன் so that it is registered in your mind. I said it has to be served within excellent 14 days from the date of his appearance. The copies will have to be served, right? Next step, I'm talking about a offense exclusively trial by a court of sessions. நீங்க யாராவது என்னுடைய 3வது லெக்சரை கவனமா கேட்டிருந்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? அந்த சர்விங் காப்பீஸ், இஷ்யூயிங் சம்மன்ஸ்லாம் எந்த கோர்ட்ல நடக்குது? மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல நடந்துன்னு இருக்கு. ரைட்டா? இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற ஹிண்ட். மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல நடக்குது. காப்பீஸ் சம்மன்ஸ் தி போலீஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் ஃபைல்ட் பிஃபோர் த மேஜிஸ்ட்ரேட். பட் த மேஜிஸ்ட்ரேட் cannot try this case. Only the sessions court can try this case. இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட நடக்குது. மேஜிஸ்ட்ரேட் சம்மன் அனுப்புறாரு, இல்லை மேஜிஸ்ட்ரேட் NPW அனுப்புறாரு. he appears, he is produced. காப்பீஸும் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் மேஜிஸ்ட்ரேட்? கமிட்டல். So in a sessions trial, in a case which is exclusively triable by a court of sessions, the third step is that the case is committed to the sessions court by the magistrate court. அதுலயும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் BNSS எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த சேஞ்ச் என்னன்னா, that committal must happen within 90 days. It must happen within 90 days from the date on which the copies were served. And maximum it has to be completed in 180 days. இது வந்து CRPCல இப்படிலாம் இல்லை, இதில் இப்படி இருக்கு இப்போ. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி 90 days and maximum period is 180 days. இது ஒரு சின்ன சேஞ்ச். ஸோ முதல் சேஞ்சு 14 நாளில் காப்பீஸ் தரணும். மிச்சதெல்லாம் அதே ப்ரொசீஜர் தான். ரெண்டாவது கமிட்டல் அதே ப்ரொசீஜர் தான். ஆனால் இப்போ கமிட்டலுக்கு டைம் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் கமிட்டல் பண்ணணும்னு உங்கள்கிட்ட நான் ஒன்று சொன்னேன் போன வாட்டி. ஏன் கமிட்டல் பண்ணோம்? Because a court of session does not have the original jurisdiction unless a special law confers that power. Example, PMLA. In a PMLA, there is no committal. In a PMLA, it straight away goes before the special court. In a case of POCSO, there is no committal. It goes before the special court, which is, even though it is a sessions court. So the enactment, the special law itself must confer that power. If that conferment that does not happen, a sessions court by itself does not possess a original jurisdiction. So the case has to be necessarily committed from the magistrate court to the sessions court. So step number 3 is that there is a committal, and for that committal there is a period which has been prescribed, 90 days, maximum 180 days, right? Then
கமிட்டல் போன பிறகு செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு போன பிறகு actually the sessions court is not bound by that committal order. Sessions court under section 193 of CRPC, which is today 213 of BNSS, must take cognizance. So it is a sort of a second cognizance. First time the magistrate gets it. Magistrate கிட்ட வந்த பிறகு அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்த பிறகு மேஜிஸ்ட்ரேட் அதை எப்படி நம்பர் பண்ணுவாங்கன்னா பிஆர்சின்னு நம்பர் பண்ணுவாங்க. Right? So which means that it is a committal case which is not triable by me. I have to send it. அதுக்கு முன்னாடி நான் சில ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிக்கணும். அந்த ப்ரொசீஜர் என்னன்னா முதல்ல அக்யூஸ்ட் வர வைக்கணும், அடுத்தது அக்யூஸ்டுக்கு எல்லாம் பேப்பர்ஸையும் கொடுக்கணும். கொடுத்து முடிச்ச உடனே ஏன் ஜாப் முடிஞ்சு போச்சு. மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் மோர் லைக் எ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தேர். அந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு பெரிய வேலையே கிடையாது. And he has to ensure that this procedure is all followed, right? And then it is sent to the sessions court, or technically it is called as committal proceedings, which is under section 209 of CRPC. So நான் என்ன சொன்னேன், only thereafter the session court gets the jurisdiction. Once it reaches the sessions court as a committal, then the sessions court gets the jurisdiction of a original court. Therefore the sessions court will take cognizance under section 193, which is 213 of BNSS. அடுத்த ப்ரொசீஜர் என்ன? அடுத்த ப்ரொசீஜர் வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரால மாத்திரம் தான் கேஸ் நடத்த முடியும். In a case which is exclusively triable by a court of sessions, only the public prosecutor can conduct the case, whether it is by a police report or even a private complaint. Only a public prosecutor can conduct, nobody else, unlike a warrant case. In a warrant case, otherwise than on a police report, a private person can conduct. In a warrant case, with the permission of the court, the accused can assist the prosecution, or the accused can have a counsel who can conduct the case itself by virtue of provisions under section 301, 302 of CRPC. Whereas in a sessions court, this can never happen. In a sessions court, only the public prosecutor can conduct the cases, right? So அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து he can conduct the sessions trial, and then the procedure is one, he has to open up his case. Plus public prosecutor must it is called as opening statement made. in the English படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. கேப்பர் ஜட்ஜ், வாட் இஸ் யுவர் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்? மேக் யுவர் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் மிஸ்டர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்னு. அது செஷன்ஸ் ட்ரையல்ல மாத்திரம் தான் நடக்கும். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் சொல்லுவார், இதுதான் ஃபேக்ட்ஸு, இதுதான் விட்னஸஸ், இதெல்லாம் தான் இவங்கெல்லாம் தான் பேசியிருக்காங்க, இதெல்லாம் தான் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு அவர் கோர்ட்டில் சொல்லுவார். கோர்ட்டில் சொன்ன பிறகு if the court finds that no offense has been made out, then discharge can happen. அந்த வாரண்ட் கேஸ்ல நடந்த மாதிரி இதுலயும் என்ன ஆயிருக்குன்னா டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போடலாம் அப்படின்ற ப்ரொவிஷனை ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அக்யூஸ்ட் வந்து 60 நாளைக்குள்ள he has to file a discharge petition within 60 days from the date on which the case is committed to the sessions court. ஸோ அந்த லிமிடேஷன் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க இப்போ, ரைட்டா? If the accused is able to convince the court that no offense is made out, and what is the level of application of mind? Strong suspicion. Strong suspicion is the level, and if the court is able to find that it's just in the realm of suspicion and there is no strong suspicion that is available based on the material, it can discharge. He can be discharged. Then if ultimately he is not discharged, then he has to frame charges. While framing charges, if the court finds that இவங்க சொல்ற அளவுக்குலாம் இதுல அஃபென்ஸ் எல்லாம் வரலீங்க, these are some lesser offenses, and therefore these offenses need not be exclusively tried by a court of sessions அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா, then the court can transfer it to the competent court. அது மாதிரி காம்பிடென்ட் கோர்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது செஷன்ஸ் ட்ரையல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த கோர்ட்டுக்கு போகும்போது வாரண்ட் ட்ரையல் நடத்தினா போதும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் திங். அடுத்தது, இஃப் ultimately the court decides that illa it has to be exclusively tried by the court of sessions nu sonnaka, then the first step is that prosecution witnesses come, they are cross examined, and thereafter the accused is questioned under section 313 of CRPC. After the questioning,
he is also entitled to bring in defense evidence to support his case, to support his defense. And then ரொம்ப முக்கியம் செஷன் ஸ்டைலில் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, arguments must be heard from both sides. This is not provided in the warrant trial. Warrant trial ல இருக்கிற இன்னொரு வித்தியாசம் இதுதான். Arguments must be heard from both sides and judgment of acquittal or conviction must be delivered. Now a limitation has been provided. Now BNSS says you will have to deliver it within 30 days from the date of completion of the arguments, and it can be extended only up to 45 days. 30 இருந்து 45 நாளைக்குள்ள நீ ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாகணும் after you hear the arguments. Then இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, after a person is convicted, there is another procedure which is given, which is he has to be questioned on the sentence also. Yeah, because the sentence is severe. 10 வருஷத்துக்கு மேல சென்டென்ஸ் நான் சொன்னேன், கரெக்ட், which is severe. அப்போ அவன்கிட்ட நீங்க அந்த சென்டென்ஸை பத்தி சொல்லணும். நீங்க இதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா அவனுடைய குடும்ப சூழல், அவனுடைய ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ், பல விஷயங்கள் இருக்கலாம். So there may be some mitigating circumstances where it will impel the court to give a reduced sentence to a person. So in a sessions trial, questioning on sentence is mandatory. It has to be questioned. That is something which is again different from the warrant trial. Warrant trial அந்த அவசியம் கிடையாது, right? Then the sentence is passed, right? So this is broadly the framework of the trial so far as BNSS is concerned. And there is one more very important change that has been brought out. Apart from victim centric provisions சிலது இருக்கு, women centric provisions சிலது இருக்கு, audio video recordings சிலது இருக்கு. Those are all things which I showed you the last time. What all changes came? One very important change that has come is section 356 of BNSS. Means that a trial can be conducted in the absence of an accused person. Okay. So 356 of BNSS has come. That's a see, legislature thought that ஒரு 6 accused இருப்பாங்க, 6 accused மாறி 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 ஆப்சென்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. 3 பேர் வருவான், 3 பேர் வரமாட்டான். போன வாட்டி வந்த 3 பேர் வரமாட்டான், போன வாட்டி வராத 3 பேர் வருவான் அடுத்தது. இது மாதிரி ப்ரோக்ரஸே ஆகாமல் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு ஒருத்தன் காணாமல் போயிடுவான். அந்த 5 பேரில் ஒருத்தன் வரவே மாட்டான், அப்படின்னு நின்றுடும். முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் த செஷன்ஸ் கோர்ட் ஆல்சோ வில் ஸ்பிளிட் அப் த கேஸ். ஸ்பிளிட் பண்ணி யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கு ட்ரையல் நடத்துவாங்க. யார் யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்களுக்கு தனியாக பிரித்து ஒரு தனி நம்பர் கொடுத்து அது தனி ஃபைலாக வச்சுருவாங்க. இந்த கேஸில் நடந்த எல்லா எவிடன்ஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த காப்பியை ஸ்பிளிட் பண்ணின கேஸ்க்குள்ளே வச்சுருவாங்க. அந்த ஆள் என்னைக்கோ ஒரு நாள் திரும்பி வந்தாங்கன்னாக்கா, எங்கன்னா பிடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா, தென் ட்ரையல் வில் பி கண்டக்டட் ஃபார் ஹிம் அந்த ஸ்பிளிட் அப் கேஸில். இப்போ நவ் செக்ஷன் தி நியூ ப்ரொவிஷன் சேஸ் தட் ட்ரையல் கேன் பி கண்டக்டட் இன் இஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆல்சோ, which means that a trial in a case of a proclaimed offender. நான் சொன்ன மாதிரி சம்மன்ஸ் அனுப்பலாம், வரல ஆளு. வாரண்ட் அனுப்பலாம், பெயிலபிள் வாரண்ட் அனுப்பிச்சாங்க, கிடைக்கல. நான் பெயிலபிள் வாரண்ட் அனுப்பிச்சாங்க, கிடைக்கல. ப்ரொக்ளமேஷன் வரைக்கும் போயிட்டாங்க, ப்ரொக்ளமேஷனுக்கு அப்புறமா ஆள் இல்லை. லெஜிஸ்லேட்டர் திங்ஸ் நான் ஏன் உனக்கு வெயிட் பண்ணும், ஐ வில் கண்டக்ட் தி எவிடன்ஸ் இன். அதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சிக்கல் என்னன்னாக்கா, தட் ப்ரொவிஷன் சேஸ் that an advocate can represent a proclaimed offender ன்றாங்க. எனக்கு அது புரியவே இல்லை. How can an advocate represent a proclaimed offender? Proclaimed offender is a person who is absconding. He is not known where he is. So how is he supposed to be engaging an advocate, and what is that an advocate will have to argue before the court? இதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக ஒன்று சொல்றாங்க. Or the court can appoint an advocate. A court can appoint an advocate for a proclaimed offender, and that court appointed advocate is supposed to conduct trial. Court appointed advocate trial conduct பண்ணனும்னா எப்படி proclaimed offender உடைய instructions இல்லாம conduct பண்ணுவான்? இப்போ proclaimed offender ஒரு offender சொல்றான், ஏங்க இது நடந்த விஷயம் இதுதான், ஆனா இது வந்து it was a right of private defense for me. Or அவன் சொல்லலாம், ஏங்க 5 பேர் இருந்ததுல நான் வந்து அந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருந்தேன், அதுக்கப்புறமா நாங்க இல்லை. இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அட்வொகேட் வாங்கி தான் கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க. ப்ரொக்ளைம்ட் அஃபெண்டர் இல்லாத ஒரு அட்வொகேட் என்ன சொல்லுவார், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ன சொல்லுவார்,
நல்லா இருக்கீங்களா சார்? எப்போ சாப்பிட்டு வந்தீங்களா வீட்டில்? நீங்கள் இவ்வளோ தான் கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ண முடியும். Because you don't have the instruction. So the new provision is saying that an advocate can appear for a proclaimed offender, or the court will appoint an advocate for a proclaimed offender, and that proclaimed offender will be defended on. How? I don't know. And then he can be sentenced. And if he does not challenge that sentence within 3 years, he cannot file an appeal. So I'm just imagining a scenario where somebody is in a foreign country, that somebody does not know that a case was registered against him. ஏன்னா அவனை கண்டே பிடிச்சிட முடியாது. சம்மன் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இல்லை, வாரண்ட் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இல்லை, ப்ரொக்ளைம்ட் அஃபண்டராக போட்டிருப்பாங்க தெரியாது, ட்ரையல் நடத்தியிருப்பாங்க, எல்லாம் முடிச்சுட்டு கன்விக்ட்லாம் ஆயிருப்பாரு. அவர் ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சுட்டு அப்படி ஜம்முன்னு வந்து இறங்குவார் பாருங்க, அப்படியே ஜெயிலுக்கு கூட்டின்னு போயிடுவாங்க. ஜெயிலுக்கு கூட்டின்னு போயிட்டு அவர் கேட்பாரு, எதுக்குங்க என்ன ஜெயிலுக்கு கூட்டின்னு, கன்விக்ட் ஆயிட்டேன், அப்பீல் நீ போட முடியாது, 3 years ஆயிடுச்சு. ஸோ this has a good and bad to it. So அதனால that is one important change which has come. I think with this I will finish BNSS. Thank you. Students, if you have questions, please post your questions. Any questions from student side? Lordship, from questions from online. Sir, Lordship, the first question is from Teni Law College, Shivakumar. A bit lengthy, I'll make it slow. In cases where a sessions court has been established to try specific types of offences under a special statute, how does the court balance its jurisdiction between the provisions of the special statute and its general powers under the BNSS? Can it still exercise its inherent power to grant anticipatory bail when such powers are restricted under the special statute? There is no for a sessions court at all. There is a fundamental flaw in the question. A sessions court is not given any inherent power. Inherent power is given only to the High Court under section. So yeah, there is no inherent power, number one. Number two, the sessions court is not expected. Insofar as the sessions court is concerned, court will be concerned only with the procedure that has to be adopted while dealing with that offense. So what does a special law do? A special law comes with a special offense for which the punishment is also prescribed in that special law, and that special law can also sometimes say which procedure must be followed. The special law can say warrant procedure can be followed. The special law can say sessions, sessions trial should be followed, or it can say summons case procedure must be followed. So that it's once that is made clear, then that procedure will be followed by the court. So a court may be a sessions court, but there may be a situation where that court may even be dealing with a summons case, like one example which I said, section 199 read with 237, a case of defamation, which otherwise is a summons case, has to be tried only by the sessions court. But the sessions court, while trying that case, will try it as a case, a warrant case, otherwise then on a police report. So it all depends on what procedure has to be followed by the court. And if the special law says that, no problem. If the special law does not say, then schedule 2 of CRPC will tell you what procedure. Thank you, Lordship. The next question is from Karthik, Wales University. How do you handle situation where new evidence emerges midway through a summary trial that could significantly impact the outcome of the case? There is absolute no embargo for the powers of a court. A court can reopen a case at any time before pronouncing the judgment. A court has the power under section 311 of CRPC. The court has the power of altering
things. Till the pronouncement of a judgment, the court has the power to reopen a case. So section 311 is very, very vast in that. So it can reopen the case. Next question is from Satish, Madurai Law College. What procedures must a magistrate follow to ensure a guilty plea if voluntary and informed, and under what conditions can magistrate reject the plea or allow it to retract it? It is more a common sense. Magistrate has to interact with the accused person, and magistrate per se must be convinced that either this person has been threatened or he is under pressure to plead guilty, or he can be a rustic villager who does not know that he has a right to effectively deal, or a person in frustration who thinks that, okay, fine, I will plead guilty. So there may be 100 situations in a given case where the magistrate is not convinced that this pleading guilty must not be acted upon. And insofar a magistrate is concerned, it depends on how much is the punishment. The more the punishment, very rarely the magistrate will act on pleading guilty, because of the fundamental principle that the prosecution has to prove the case beyond reasonable doubt, and accused can just remain silent. So the more the offense is petty, you can just act upon it. The more it gets severe, the punishment also gets severe. So in those cases, normally they don't act on pleading guilty. And generally they will have the, if for instance an accused person comes and stands before him, he does not have the assistance of an advocate at all. And ஆமாயா நான் தான் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வைங்க, the court can say that உங்களுக்கு யாராவது அட்வொகேட் இருக்காங்களா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றது, இல்லைன்னு சொல்லிட்டா இல்லைன்னு வைங்க, அவர் பாட்டுக்கு ப்ளீடிங் கில்ட்டின்னு போட்டு 2 வருஷம் உள்ள தள்ளிட்டாருன்னு வைங்க. Meaning, so pleading guilty is an option available. Whether the magistrate has to act upon it, நீங்க அந்த ஆக்ட பாத்தீங்கன்னா, right from a summary trial up to the cases triable exclusively by a court of sessions வரைக்கும், the magistrate is given the discretion. So they are very, very careful in handling it. Next question is National Law University, Varsha from Tirchi. In a summons case, when a court decides to discharge the accused, what specific reasons must be recorded to justify the discharge, and how does the decision impact the further proceedings? I'll give a simple example. An offense under 138, we are talking about a summons case. Offense under section 138 of the Negotiable Instruments Act is a subject matter before a magistrate. Some 6 persons have been added as accused, right? So the check was given by just one person on behalf of some company. Some directors are all added in that, and 2 of the directors had nothing to do with the day-to-day affairs of the company at all. They are made as an accused. What was the earlier position? The earlier position was, once the substance of accusation is set, there is no question of recall. They have to necessarily rush to the High Court. Today, the magistrate can deal with it, and he can record reasons saying that insofar as accused 5 and 6 are concerned, they are not the signatories to the check. They are not the directors who are managing the day-to-day affairs of the company. And there are some materials to show that they have already resigned from the company much before the check was issued by the company. So these are the reasons which the magistrate will record. So this is a case of multiple accused persons. I'm just giving you an example. So this is how you will have to write. How do you write an order for discharge in a warrant case? Same way you will have to write an order when you release person from a summons case, which law presumes or deems it to be a discharge. Next question is from Savita, Viluppuram Law College. When reviewing an appeal against a sentence, how does the court determine whether the sentence was disproportionate or legally erroneous? And what are the key factors considered in deciding whether to uphold, modify, or overturn the original sentence? While dealing with a sentence, basically if it is sentence, there is no need for all this at all. So questioning on sentence generally arises only in a case where the case is exclusively triable of sessions. This mic is not good. So
insofar as sentence is concerned, the questioning on sentence comes only in a case where it is exclusively triable by a court of sessions. Why? Because the punishment is more. So when the punishment is more, Supreme Court by various judgments is saying that when you are imposing a punishment, look at the aggravating factors, look at the mitigating factors. என்னென்னலாம் அந்த கேஸ்ல வந்து அவருக்கு எதிராக ரொம்ப இருக்கோ, அவருக்கு பாதகமா இருக்கோ, அதை பாருங்க. என்னென்னலாம் ஃபேக்டர்ஸ் அவருக்கு சாதகமா இருக்குன்னு பாருங்க. அவருடைய பேக்ரவுண்ட், அவர் இருந்த சூழல், அவருடைய படிப்பு, அவருடைய ஃபேமிலி, இதெல்லாம் பாருங்க. ஸோ இவர் இவ்வளவு வருஷம் உள்ள அமிச்சா இது என்ன நடக்கும், இந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன நடக்கும், ஆனா என்ன மாதிரியான அஃபென்ஸ்ன்றதையும் பார்க்கணும். ஸோ இட்ஸ் அ பேலன்சிங் ஆக்ட். Look at the offense, look at the gravity of the offense. So for instance, a person commits a murder because of some aggravated situation or certain grave and provocation la பண்ணிட்டாரு. So the court finds that it is not an offense which is punishable under section 302. It has to be punished either under 304 part 1 or 304 part 2. அதுல the provision is not imposing a minimum punishment. இது ரொம்ப முக்கியம். There are some provisions which will say not less than 7 years. Not less than, அப்போ நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. You have to give that punishment. So if that discretion is there up to a period of 7 years, up to a period of 5 years இருந்ததுன்னா, court can always record its reasons for the purpose of reducing the sentence. So what is important is that, see, I may be giving a reason which is convincing for me. For another court, for another judge in the same position, it may not be reason. But what is important is assigning reasons. And very, very important is you must always look at the gravity of the offense. Gravity of the offense must be in tandem with punishment which you give. It must be proportionate. If one is disproportionate from the other, if it's a flea bite punishment, some severe offense has been committed, you say up to the rising of the court. That is also a sentence, but then it is not a sentence at all. Meaning it is so disproportionate with the offense. Same way, the offense is not that serious, but you give the maximum sentence, 5 years, which does not require 5 years. So it's a balancing act, looking at the gravity of the offense and also looking at, after the offense is proved, what are the aggravating circumstances, what are the mitigating circumstances. A country where we don't have a sentencing policy or guidelines, don't we have a disparity in sentencing? That is why you have appellate courts. Till you don't have it, that is why you have this mechanism of hierarchy. That is why you have appellate courts, revisional courts, which can always get into the sentence. And sometimes what happens is that by the time we decide the cases, it takes 7 years, 10 years. And the very pendency of a criminal case against a person for 10 years itself is a punishment. So therefore, when it comes to us after 10 years, we think that, okay, this punishment is enough for him. So there is a discretion that has been given. While exercising that discretion, what is very, very important for a court to consider is, what is the gravity of that offense? An offense involving moral turpitude, you should not give some light sentences. Because the person has schemed and planned and committed an offense. Because even if he comes out, he will continue to do it. So it all depends on what type of an offense we are talking about. Adhe mari offenses which are against public, for instance, sexual abuse, crime against women, இதெல்லாம் வந்து you cannot deal with it with a soft pedaling. So therefore, you will have to look at the offense and then decide it. Yes, today we don't have a sentencing policy, but then the discretion is given with the fond hope. That is the Supreme Court in many decisions are saying how you have to deal a sentence. So today, even though there is no sentencing policy, there are judgments on that. So as a judge, you are supposed to know all those things. One final question from Malati, Chennai Law College. How does a court evaluate pre-charge evidence to decide whether to proceed with a charge or discharge the accused? And what standards are applied to ensure the decision is justifiable? Okay. How does the court evaluate a discharge in a warrant case on a police report? What is there before the court? What is there before the court in there is
It has a police report. It has the statements that have been recorded from the witnesses, correct? And it also has the documents that are relied upon by the prosecution. The court has all these things before it. And then the court sees and finds that the case is groundless or no offense has been made out in this case. It discharges. In a private complaint, which has to be dealt with, which has to be handled as a warrant case, what is before the court? What is before the court is just one complaint and documents. The court does not have the advantage of the statement of witnesses at all. So, but it's a warrant case, which means that it is a severe case. It's punishable beyond 2 years. So I said, what is a warrant case? Warrant case can go up to. So if that is the situation, the legislature thought that since the statement of witnesses, etc., is not available, it has contemplated something called as a pre-charge evidence. So at pre-charge evidence also there was a controversy. Controversy was whether the accused must be given the right for cross-examination. Supreme Court said yes, he has to be given. Okay. Now what is there before the court after this evidence is taken? There is a private complaint, there are documents, and there are also evidence of the witnesses. Whether all these things are making out a case, or in spite of all these things, no case has been made out. If no case has been made out, if the court finds that it is groundless, or the court finds that no offense has been made out, then the court can discharge. But what is important is when you frame charge, you don't need to give reasons. When you discharge, you will have to give reasons. That's the basic difference. Thank you, Lordship. Every time actually you inspire every one of us here, and it is always, I always personally feel that I have to start again reading. Yeah, daily that is the situation. For every one of us, it is like that. I don't know, every time. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச கேள்வியே கேட்டீங்க, தெரியாத கேள்வி கேட்டிருந்தா நானும் பாஸ் ஓவர்னு தான் சொல்லியிருந்தோம். Good evening, Your Lordship. Actually, this session was very useful for us. When I go and recall the notes which I have taken today, I think I'll get a lot of doubts in the home. But I have one basic question. Like when you mentioned in the lecture, you told that the state government has the government has the power of remission. So, is there any guidelines or conditions for the remission? And also that in case if the offense is more serious, do the state government still have the power to give remission to the convicted? It's a very, very exclusive power of the state. It's something which is derived from the Constitution. It's a power of pardon which is given, and this remission is an exclusive power that is given to the state government, because at the end of the day, the intention is not to keep somebody behind bars for the entire life. We are, as civilized persons, we are supposed to be moving towards retribution, meaning somebody has been in jail for so long, and there are so many consequences for that person for having remained inside the jail. ஜெயிலுக்குள்ள இருந்ததுனால அவருடைய ஃபேமிலி இழந்திருப்பாரு, அவருடைய எல்லாத்தையும் இழந்திருப்பாரு, ஜெயிலுக்குள்ள இருந்து இருந்திருப்பாரு. ஸோ அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். இந்த உலகத்தில் சில பேர் சில குற்றங்கள் செஞ்சிடுறாங்க, அதனால தண்டிக்கப்படுறாங்க. அதுக்காக வேண்டி அவங்கள வாழ்க்கை பூரா ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கணுன்றது ஒரு நாகரிகமான ஒரு சமுதாயத்தில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை. அது அதனால ஸ்டேட்டுக்கு அந்த பவரை கொடுக்குறாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரொம்ப சீரியஸான அஃபென்ஸில் கட்டி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட்டில் அதை சேலஞ்ச் பண்ணலாம். அது அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க, யாரும் கேட்க முடியாது, அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு சீரியஸான, இப்போ ரீசெண்டாக குஜராத்தில் ரிலீஸ் பண்ணின அக்யூஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இன்டர்ஃபியர் பண்ணலையா? குஜராத்தில் நடந்த அந்த கோத்ரா கேஸில் நடந்த சில அக்யூஸ் பர்சன்ஸை ரெமிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ரெமிஷன் கொடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்தது. சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரெண்டோட ஜட்மெண்ட் சேயிங் தட் ஹவு டிட் யூ கிவ் ஃபார் சச் எ சீரியஸ் அஃபென்ஸ் சொல்லி கேன்சல் பண்ணி எல்லாரையும் திரும்பி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ரெமிஷன் பவர்ன்றது இருக்குது. பட் அந்த ரெமிஷன் பவரை தவறாக யூஸ் பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கொஸ்டின் இட் இன் கோர்ட். ஹைகோர்ட்டில் போடலாம், சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போடலாம், அந்த ரெண்டு கோர்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட்டில் போடலாம். தேங்க்யூ லார்ட்ஷிப். சார் போகணுன்னு இருக்காங்க. Now I request Harini, PG Department, Criminal Law and Criminal Justice Administration, to give a vote of thanks.
Very good evening to everyone present here. On behalf of our university, I am honored to express our gratitude to our eminent Chief Justice, Anand Venkatesh. We are deeply grateful for the enlightening lecture, Your Lordship, and we offer our heartfelt thanks for your valuable contribution and broadening our minds through this lecture with your intellectual prowess and immense experience. Your presence and willingness to share with us your expertise with dedication leaves us inspired and motivated. We hope to have the privilege of having similar opportunities in future to learn from you. I would like to express our sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Colonel Professor Dr. N.S. Santosh Kumar, for being a beacon of light, guiding and supporting the students' community. Many thanks to you, sir, for organizing this lively lecture and several other praiseworthy educational programs for the benefits of these students. It is also my delight to express our warmest thanks and profound gratitude to our HOD ma'am, Dr. Rajalakshmi, who has been instrumental for smooth conducting of the event, and to all teaching faculty present here for their valuable support. Many thanks to all technical staffs for having worked hard on and off the stage for organizing and recording this event. Finally, I thank all the students present here and as well as those students who have actively participated, listening and putting forward intriguing questions. Thank you to everyone present here and thank you.